especially those who are listening in the online. Dear students, please be very focused because this trigonometry has, in the worst case, 10 to 11, sometimes 12 questions also, where we are discussing about MSET. So this is the weightage of this beautiful topic, and I have a gut feeling that, or confidence that we have nearly 120 plus questions. From them only almost models or direct questions will come. So I'll put this file after the class in the description. You can download, complete with the questions and solutions, and please be very focused on the class. And in case possible aithe, you can please do share this with your friends also. Therefore, they too can definitely get some benefit because of you. No friend kada, నీ వల్ల ఎదుటివాడికి హెల్ప్ అవ్వాలి కానీ హర్ట్ అవ్వకూడదు. సో పాసిబుల్ అయితే హెల్ప్ చేయి, లేదా కనీసం నువ్వు ఫోకస్ చేసన్న విను. థ్యాంక్ యూ. లెట్స్ స్టార్ట్ టుడేస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Look at the question. It's a previous JEE question, but they asked it in MSET a number of times. Number of times. Number of times. Clear కనపడుతుందా? So the answer for this beautiful question is, అందరు చేసినట్టున్నారు. How much is answer is? It's what everyone is saying, that it's a 1/12. How? How? Trigonometry generally will have lot of formulas. We cannot remember. So the beautiful logic I am saying is, if a question contains, write down, these are the beautiful points. Question contains sine and cos only. Use theta is equal to either 0 or 90 degree as a substitution. Point number 2, if it contains any other than or any with sine, cos, then use what? Use theta is either 45 or 30 or 60, depends on your mood and question. Can you please do this question? Now look at this first question is, look here dear. I said if a question contains sine and cos, put 0 or 90. Other things, if it is there, put what? Angle 30, 45 or 60, depends up your mood. Now look at this beautiful question is, it contains only sine and cos. One more good thing is, when you have a question with a sine and a cos same power, answer is sum of coefficients. Can you repeat again? Answer is sum of coefficient. What is the coefficient here? 1 by k. When I put 1 by 4 minus 1 by 6, 1 by 6, 2 by 24, cut it, get it. How much time it will take? 1 second. నీ క్యాలిక్యులేషన్ చేతగాని కొంచెం స్లో లెర్నర్ అయితే 10 seconds. I hope you got it. What I said, the logic here is, when the powers are same, for sine and cos, just add the coefficients. I hope all of you got it. How, sir, is this will be valid? Yes, 100%. Put a theta 0, this fellow will become 1, this fellow will become 0, means you will get coefficient only. 1 by k only kadra bhai. Ekkatle. Now look at the next question is, powers are same, sum of coefficient 2 minus 3 plus 1, where it is 0. Can you please? Actually ikkada mistake padinattundi question lo.
It should be actually cos power 4x ra. Adi mistake. Typing mistake. That's a previous BITSAT and MSET question. It's a typing mistake. Sir, for example, their sine square is there. What you will do? You will put x0, you will get whatever something. I hope all of you got it. If something sine square is there, what you will do, Ramai? This is 2 only. Minus 0 plus 1. It will be 3. Clear, dear? Now move to the next question is, I think same category. Am I right? 3 plus 6 plus 4, it's 13. Ardhamainda? Of course it is sine and cos, but you have to look at the powers. The next one is another beautiful question. I said that if the question contains other than sine and cos or apart from sine and cos, our substitution should be any of the angle 45, 30, 60. Common sense of the question is saying that. Then is asking in the question, hey, look here. Then A plus B plus C plus D is dash. That's the question. Hey, look here. A plus B plus C is dash. Our common sense should say that tan 45 is 1, 1 cube is 1 only. So put x is 45. So when I put 45, I'm getting my question as A plus B plus D. Means I got my question for 45. My answer should be for 45 only. 1 by root 2, 1 by root 2. By root 2, by how much? 1 by 2 root 2. Take it up, it will be 4. I think all of you got it. Have you got it, dear? Move to the next question is, look here very carefully. So and so they gave, then the triangle is dash. Hey, here the question contains purely sine. Purely tan. Purely tan, no sine, nothing. But he said a triangle. Arey bhaiya, if the triangle means such a triangles, there are a lot of types of triangles are there. I will assume my triangle is equilateral. Do you have any problem? See, if it is satisfied for equilateral, it should be satisfied for every triangle, right? So I am just assuming whether this is satisfied for equilateral or not. Means A equal to B equal to C equal to 60. Means what will happen, you know, 3 times of root 3 whole square, no? Minus equal 3 times of root 3 into root 3. Yes, it is valid. Yes, it is valid. Means the triangle will be equilateral. I hope all of you got it. Ardhamautunda online. Any doubts? Petti chudu valid aithe అదే ఆన్సర్ అవుద్ది, వ్యాలిడ్ అవ్వకపోతే టైం వేస్ట్ అవుద్ది. నెక్స్ట్ ఏం తీసుకోవచ్చు అసలు? రైట్ యాంగిల్డ్ అన్నాడు, రైట్ యాంగిల్డ్ ఐసోస్లెస్ అన్నాడు. అంటే మీనింగ్ ఏంటో తెలుసారా? ఒరే జ్ఞాని, రైట్ యాంగిల్డ్ అంటే తెలుసా? 90. ఇన్ ద ఎనీ ఈక్వేషన్ యూ షుడ్ నాట్ గెట్ ఇన్ఫినైట్ డ్యూరింగ్ ద సాల్వింగ్ ఆర్ ద ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఆర్ ఇన్ ద ఆన్సర్. వాట్స్ ఏ? యూ షుడ్ నెవర్ గెట్ వాట్? ఇన్ఫినైట్. Infinite is not a number, it's a symbol. How a symbol will be added with -1 ra? This infinite is a, hey, who is this guy? This is a symbol, this is a number. A symbol and number cannot add avadu. Kabadi question lo kani, answer lo kani, in the process of solving lo kani, you should not get what? Infinite. Ardhamaindi anukunta. So answer will become what? ఇక్కడైతే ఈక్వలేటర్ లేదా నీకు డౌట్ వచ్చింది, రైట్ యాంగిల్ అంటే ఏం తీసుకోవచ్చు? 30, 60, 90. ఈ 90 పెడితే మళ్ళీ ఇన్ఫినిట్ అవుతుంది కదరా. క్వశ్చన్ బికమింగ్ ఇన్ఫినిట్ రా. సో అసలు ఆ 90 అనే ఫీలే రాకూడదు. ఎక్కిందనుకుంటా. షల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్? హే, దిస్ గాయ్ లుక్స్ లైక్, ఒక్క నిమిషం, దిస్ గాయ్ లుక్స్ లైక్ అ సేమ్ పవర్, బట్ అరే ఇలా చూడగానే నీకు రావాల్సిన ఫీల్ ఏంటో చెప్పనా? సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ 1. హూ ఇస్ దిస్ గాయ్? సైన్ స్క్వేర్ 3 theta కాస్ స్క్వేర్ 3 theta 1. నో. నెక్స్ట్. హాయ్ డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్, ఎలా ఉన్నారు? సో మీ ప్రిపరేషన్ అంతా బాగానే జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాను.
అయినా సరే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. మీ డ్రీమ్కి తగ్గట్టు మీ ప్రిపరేషన్ ఉందా లేదా అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. గుర్తుపెట్టుకోండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్, మీరు ఇప్పుడు దాకా పడిన కష్టం, మీరు దాచిపెట్టి ఖర్చు పెట్టిన ఆ కష్టార్జితం అండ్ దానికి నమ్మకంగా పిల్లలు పడిన ఆ కష్టం మీన్స్ ఈ 15 years అనేది ఇదిగో ఈ ఒక్క ఎగ్జామ్ విల్ డిసైడ్ అనమాట. సో చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఈ ఎగ్జామ్ని అండ్ ప్రతి క్షణం చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఎలా ఉంది మీ ప్రిపరేషన్ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. మీ ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా గ్రాండ్ టెస్ట్ రాస్తే ఆ టాప్ 10 కాలేజీలో సీట్ తెచ్చుకునే స్టేజ్లో ఉందా లేదా, లేదా నువ్వు డ్రీమ్గా పెట్టుకున్న ఆ 5,000 2,000 ర్యాంక్ తెచ్చుకునే వేలో ఉందా లేదా అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. జనరల్గా ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అలాంటి మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలంటే మీకు షార్ట్ కట్స్ తెలియాలి. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ చదవడానికి బండగా ఉంటుంది, చాలా టైం కిల్ చేస్తుంది. బట్ ఎప్పుడైతే నీ దగ్గర షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయో డెఫినెట్లీ నీ ర్యాంకు చాలా అద్భుతంగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో మీలాంటి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడే ప్రతి ఒక్కరి కోసం రూట్స్ అకాడమీ ఎవ్రీ ఇయర్ లాస్ట్ మినిట్ క్విక్ రివిజన్ లాగా 1001 షార్ట్ కట్స్ చాప్టర్ వైజ్గా నీట్గా లైవ్లో టీచ్ చేసి 1001 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తారనమాట ఎవ్రీ ఇయర్. సో డియర్, ఇది మీకు ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే ఎప్పుడైతే నీకు షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయో నీకు 30% స్కోర్ చేంజ్ డెఫినెట్గా వస్తుంది. ఎందుకంటే 100% స్కోర్ షార్ట్ కట్స్లో ఇవ్వరు కదా. సో ఒక 30 క్వశ్చన్స్ మినిమం, నువ్వు ఇంకా బాగా చేయగలిగితే 40% క్వశ్చన్స్ కూడా నువ్వు షార్ట్ కట్స్ ద్వారా చేయొచ్చు. సో యూజ్ దిస్ వెపన్ షార్ట్స్ టు గెట్ ద బెస్ట్ ర్యాంక్ అండ్ టాప్ 10 colleges అండ్ దట్ టు బిలో 5,000 and 2,000. సో డియర్, ఒకవేళ యూ ఆర్ విల్లింగ్ కనుక ఉంటే మాత్రం ఇప్పుడైతే ప్రీ రిజిస్ట్రేషన్ జరుగుతున్నాయి ఫర్ లైవ్ క్లాసెస్ అండ్ ద క్లాసెస్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ April 23rd. లైవ్ క్లాసెస్ ఫర్ ముందుగా రిజర్వ్ చేసుకున్న వాళ్ళకి వచ్చేసి 2,999 ఉంటుంది. వన్స్ రిజర్వ్స్ అయిపోయిన తర్వాత అది 4,999 అవుతుంది. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓన్లీ ఫస్ట్ 100 ఎన్రోల్మెంట్స్కే మేము ఈ 2,999 ఇస్తున్నాము. సో ఎవరైతే విల్లింగ్ ఉన్నారో, సో లేదా దాని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఈ నెంబర్కి ఒకసారి హాయ్ 1001 చెప్పండి. సో దట్ అవర్ పీపుల్ విల్ అప్రోచ్ యూ. లేదు అనుకుంటే డైరెక్ట్గా మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవాలన్నా కింద ఒక లింక్ ఇస్తున్నాను, ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి కూడా మీరు డైరెక్ట్గా బై చేసుకోవచ్చు. దట్స్ ఇట్ డియర్, అండ్ విల్ మీట్ on April 23rd. I'm waiting for you to help you to get the best rank. Hi, myself Ramarao Pulibandla, chairman of Roots Academy. 17 yearsగా కొన్ని వేల మందికి హెల్ప్ చేసి టాప్ ర్యాంక్ తెచ్చుకోవడానికి హెల్ప్ చేసిన అనుభవంతో చెప్తున్నా, నువ్వు టాపర్ అవ్వాలి అని నీ ఆశ, అది కూడా నా ఆశ. సో బట్ ఆ టాపర్ అవడానికి నీకు షార్ట్ కట్స్ చాలా అవసరం. ఈ షార్ట్ కట్స్ గురించి కంప్లీట్గా 1001 షార్ట్ కట్ కోర్సులో మనం మాట్లాడుకుందాం. థ్యాంక్ యూ డియర్, బై బాయ్, టేక్ కేర్. క్విక్ డియర్, మధ్యలో వాళ్ళు వీళ్ళు చాటింగ్లు చేయొచ్చు, హాయ్ అనొచ్చు, బాయ్ అనొచ్చు. వాడికి మామూలు దెయ్యం బట్టలే కొరివి దెయ్యం పట్టింది. అంటే ఏంటో తెలుసా, అది వాడిని ఒక్కనే తీసుకెళ్ళదు, వాడితో పాటు కొంతమందిని తీసుకెళ్తే దానికి కడుపు నిండుద్ది. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి హాయ్ బాయ్లకి మీరు డీవియేట్ అయ్యి నువ్వు కూడా ఆ దెయ్యాన్ని ఇంకొక నలుగురికి ఎక్కించొద్దు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్, నిన్ను నమ్ముకున్న వాళ్ళు నలుగురుంటే మూసుకొని క్లాసు జాగ్రత్తగా విని దాన్ని మరలా రివైజ్ చేయి. యూ విల్ గెట్ ఎ స్కోర్. పబ్లిక్ లైవ్ రావాలంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే పబ్లిక్ అందరూ మనం అనుకున్నంత మంచిగా ఉండరు. బయటకు మంచిగా కనపడినా లోపల అంత మంచిగా ఏమి ఉండరు. కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్త. వెన్ వీఆర్ ఇన్ ద పబ్లిక్, ఇట్స్ అ కామన్ సెన్స్, వీ షుడ్ బి వెరీ గుడ్ అట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. కెన్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్? హే, హీ సేస్ దట్ దిస్ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ బిలాంగ్స్ టు Q1. Simplify that fellow. Tan x sin x by card. Tan x, tan square x is 9. Tan power 4x is 9. Root 3 whole power 4. Tan x is plus or minus you will get, but why you should take plus? Because he says so. First quadrant. You cannot take what, my dear? Minus. So this is not valid. Why? Reason. It's a first quadrant. So give me the answer is tan x root 3 means x is pi by 3. Ekanda. A beautiful question. Shall I move? Dear online, are you able to follow me clearly? Ardhamautunda? Next question kelana. Can you please do say yes if you are able to follow this? I said a question contains other than sin and cos. You go with any substitution. I just want to go with 45. What? 45. Root 2 plus 1 by root 2. Whole square. 2 times.
Hey, 2 times. Equal k plus 2. Can you simplify? Can you simplify? 2 plus 1 by 2. Send it inside. 4 plus 1 plus 4 minus 2, 7. Take it down. Take it down. Take it down. Come to the next question is. Quickly give me the answer is. Right. Can you do that quickly? Hey, Akshata. Okay, anyone got answer? Hey, this question contains only sin and cos, so we can go with. A 0. Better to go with 0, so what you will get, my dear hero? Root 3 plus 2. Kangaru badoddu. By 1 minus 0, whole power minus 3. Keep it like that, don't worry. Plus this fellow is 1 by root 3 minus 2 whole minus 3. అరే నాకు తెలిసిన పిల్లలు దీన్ని రచ్చ రంబోలా చేస్తారు. చూడు, దాన్ని ఇలా చేసి ఇలా టిక్ పెట్టవచ్చు. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయి, కామన్ సెన్స్తో అబ్జర్వ్ చేయి. రేషనలైజ్ దిస్ ఫెలో. యూ విల్ గెట్ వాట్? వెన్ యూ డూ రేషనలైజేషన్ దిస్ ఫెలో, రూట్ 3 ప్లస్ 2, 3 minus 4 minus 1. Yo! Do you know what is this guy is? Minus of root 3 plus 2 by 1 whole power minus 3. ఈ మామ ఆపోజిట్, సమే 0. అర్థమైందా? మైనస్ ఆడ్ పవర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మైనస్ అవుట్ రా. క్లియర్? మళ్ళా చెప్పనా? క్యాలిక్యులేషన్ రా, అదే మన వీక్ ఏరియా రా. ఏం చేసా చెప్పు? ఐ డిడ్ రేషనలైజేషన్. I got in the down minus 1. Hey, keep the remaining asterisk. Take this minus 1 out. Baba, minus 1 by minus 1 whole power minus 3 is nothing but, do you know what is minus 1 whole cube? Nothing but minus 1. So you'll get minus out. That's it. There plus, here minus, sum becomes 0. Clear? Any doubt? Now move to the next one. The next one is, this is a fixed model ra. These two are reciprocal, we can say. Sin alpha plus 1 by sin alpha is equal to 2 implies sin square 2. Sin square alpha minus 2 sin alpha plus 1 equal to 0. Can you repeat? Sin alpha minus 1 whole square is 0. Implies sin alpha is 1. Implies alpha. అవసరం లేగా. Sin alpha 1, 1 power n, 1 by 1 power n, answer is 2. Clear? I hope all of you getting, my dear. Wow, I am looking at your options, my dear, online.
You people are rocking, but don't stop here. Yalana, look at very carefully. A, alpha, beta, gamma, sum is 3. I can write this fellow 1 plus 1 plus 1. Why, sir? Because this maximum is 1, minimum is minus 1. They give 3 is the maximum. So 1, 1, 1 means alpha, beta, gamma, all are 0. Sin 0, 0, 0, 0 is 0. Clear? Elena? It's a 3 means 90, 90, 90. Therefore, cos 90 is 0. So, look at these models, similar models. They are previous exam questions. Sir, anni inta easy guntayi. Arre bhaiya, when you have weapons, everything will become easy. The problem with the people is they don't have weapons. Point number 1. Point number 2 is, even they have weapons, they don't know how to use it. కత్తుంది కసక్కన పడవటానికి ఉపయోగించవచ్చు, కూరగాయలు కట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించవచ్చు. ఆ కూరగాయలు కట్ చేసేటప్పుడు మన ఏళ్ళు కూడా కట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగించవచ్చు. దట్స్ అ కామన్ సెన్స్ యూజింగ్ దట్ టూల్. I hope all of you got it. Have you got it? This beautiful big fellow looks like very lengthy. ఏంద్రాబాయ్ వీడికి బాధ. ఓకే, ఇక్కడ కొద్దిగా కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళాలి. డోంట్ గో బై సబ్స్టిట్యూషన్స్. ఎందుకంటే ఇన్ఫైనైట్ టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు డోంట్ గో బై సబ్స్టిట్యూషన్. పక్కన నోట్ అని పెట్టి రాసుకో. When you have infinite terms, don't go by what? Substitution. Not only here, wherever you see infinite terms, don't go by what? Substitution. Sir, can we join this batch now? ఏం బ్యాచెస్ లేవురన్నా, అన్ని బ్యాచెస్ ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి. ఏదైనా ఉంటే ఆ 1001లో కానీ ఆ మాక్ టెస్ట్ సిరీస్లో కానీ జాయిన్ అవ్వు. దానివల్ల ఏదైనా బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ బ్యాచ్లు ఏం లేవు, అన్నీ అయిపోయినాయి. అర్థమవుతుంది అనుకుంటే అందరికీ. స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యి. మీకు తెలుసు కదా, లైవ్కి వస్తే ఒక క్వశ్చన్ గ్యారంటీ, ఇప్పుడే మొదలు పెడితే. Have you got it? Shall I move on? Can you get X value now? Hey, first of all, you should know this beautiful formula. Remember this formula. Not. And my dear, in our app, tomorrow we will close the syllabus. Day after tomorrow onwards, you will get a KFCs. What is the KFC? ఇవాళ మార్నింగే ఏం టైటిల్ పెడదామా అనిపిస్తుంటే ఎందుకో సడన్గా కేఎఫ్సి యాడ్ చూసా. కేఎఫ్సి అని ఒక యాడ్ వస్తుంది వెబ్సైట్లో. ఇంద్రెడ్డి కేఎఫ్సి యాడ్ అని చూస్తే నాకు వెంటనే ఎఫ్ అంటే ఫార్ములా, సి అంటే కాన్సెప్ట్స్, కే అంటే ఏంటి, కీ పాయింట్స్. అబ్బా భలే స్ట్రైక్ అయింది. దెన్ విల్ గో విత్ దట్. ఇప్పుడు నోట్ అని పెట్టి ఈ ఫార్ములా రాయండి. ఏం ఫార్ములా ఇది? ఏఆర్ స్క్వైర్ and so on infinite, called infinite GP. What's the name? Infinite sum of infinite GP. So answer is A by 1 minus R. Can I repeat? A by 1 minus R. Ikkada idu oka formula. Write on the second formula is టైటిల్ అదిరిపోయింది సార్ అంట. సార్ కేఎఫ్సి ఫ్రీయా సార్? వెళ్ళి కేఎఫ్సిలోకి వెళ్ళి ఫ్రీ ఇస్తాడేమో అడుగు. ఆడిస్తాడా ఫ్రీ? బట్ వీ విల్ ట్రై టు గివ్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఫ్రీ, బట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు పబ్లిక్ లైవ్ వస్తే పాపం జాయిన్ అయిన వాళ్ళ పరిస్థితి. అవునా కదా? ఎందుకు జాయిన్ అయ్యామరా, మనం కూడా ఫ్రీగా వెళ్తే పోద్ది కదా అనిపిస్తుంది. సో కాబట్టి ఎవ్రీడే రాలేము, కష్టం. బట్ ఫ్యూ టైమ్స్ విల్ ట్రై టు కమ్ ఫర్ పబ్లిక్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, దిస్ ఇస్ అనదర్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. A plus D into R. This is called infinite AGP. What we call Ranana? Infinite AGP. Infinite AGP. A plus AGP antena arithmetic geometric progression. అయ్యా AP అంటే తెలుసా?
అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. మీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కాదయ్యా, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. a plus d into r plus what? a plus 2d into r square and so on infinite. Can anyone of you give me the formula is? a by 1 minus r whole square plus dr by a by 1 minus r plus dr by 1 minus r whole square. What is the d? D is a common difference. Arey mastu tough question vastadi dani paina. Yeah, KFC is free for 1001 and KFC is free for any of the student who belongs to Roots Academy in any course. ఏ కోర్సులోనే వస్తుంది మీకు. Shall I? Next one. ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ చెప్తారా మరి ఇంకా? Can you apply then? క్విక్గా. అరే 120 క్వశ్చన్స్ చేయాలి మనం, ఇంకా 10 కూడా అవలే. టైం ఎంతరా? వామ్మో. క్విక్ 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 అయితేనే వెళ్ళిపోతాం, మీకు తెలుసో లేదో, లేదంటే కష్టం. వన్ షాట్ అని పెట్టేసాం హెడ్డింగ్, మరి చాలా స్పీడ్గా వెళ్ళాలి. ఈ క్వశ్చన్ చెప్పండి, త్వరగా వెళ్ళిపోదాం. 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఈస్ 1 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ 1 by 1 minus cos square means what I'll get? 1 by sin square. ఎక్కిందా? What about y ra? 1 by cos square. Z is 1 by 1 minus sin square cos square. ఇది లాజిక్. But what is sin square from here? 1 by x. 1 by 1 minus 1 by x into 1 by y. Clear dear? Take LCM. Take LCM, what you will get then? Z is equal to 1 by 1 minus xy. Xy by xy minus 1. Take LCM. Xy z minus z is equal to xy. Answer is xy z is equal to xy plus z. Fixed question. Remember answer always my dear. xy z is equal to xy plus z. Option 2. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ అది. ఎలా నెక్స్ట్ దానికి? వావ్, లుక్స్ లైక్. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ ఏమైనా చేస్తావా? ఎందుకు చేయకూడదు? ఆల్రెడీ వాడు వాల్యూస్ పెడుతు, నువ్వేం పెడతావు ఇంకా? సో జాగ్రత్త. ఏం చేయాలి మరి? There is a beautiful logic here. We did one formula called, hey, write down this, alpha, beta are complementary. Complementary means what? You know, alpha plus beta is 90 degree. గుర్తుకొస్తున్నాయా? Sin square plus sin square beta cos square plus cos square beta tan alpha into tan beta is equal to 1. అమ్మా, ఇది మనం నోట్స్లో నేర్చుకున్నామా లేదా? అంటే మీకు ఏం అర్థమై ఉండాలి? నోట్స్లో ఏం నేర్చుకున్నామో వాటి మీదనే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కనపడుతూ ఉంటాయి. KFC ప్రైస్ ఎంత? KFC ఈజ్ నాట్ ఏ కోర్స్ రా నాన్న, ప్లీజ్. ఏదో పేరు పెట్టుకున్నాం. హ్యావ్ యూ గాట్ ఇట్? ఇది మీకు అర్థమైందా? ఆన్సర్ చెప్తారా ఇప్పుడు? కలెక్ట్ వాట్? సమ్ ఈస్ 90. వెర్ ఇస్ ద 90 రా? 3 and 87. 1, hey, 6 and so on. How many pairs you will get రా? మధ్యలో మీకు బిస్కెట్ వస్తుంది, జాగ్రత్త. ఇన్ బిట్వీన్ యూ విల్ గెట్ ఏ బిస్కెట్ క్యాండిడేట్ ఉంటాడు, జాగ్రత్త. ఆన్సర్ పోతుంది అక్కడ. లుక్ హియర్. Hey, total how many terms are there? 3 to 87. Look at that. 3 to 87 means multiples of 3 only, na? It's how much? 15. Right? Any terms ఉంటాయి? 30. అసలు తెలుసా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయో? an is equal to a plus n minus 1 into d అంటారా ప్రోగ్రెషన్స్. How many terms are there? 87. That is the last term we can take. A is 3 plus n minus 1 into d is common difference ఎంతరా? 6, 3 అంటే 3. Gone. How much this fellow is? 29. 1 plus n minus 1. వీళ్ళిద్దరు కూడా పోయారు. టోటల్ ఎన్ని? 29. హే, గుడ్ న్యూస్. एक मिनट 29 total. You take
28 plus sin square 45 plus last fellow sin square 90. Ekinda. This is pairs. These many pairs will give you total 28 and 14 ega. Those many make it as what? 14 pairs. Are ante kadra nana? 14 pairs means 14 plus 14 plus ఇది 1/2 plus 1 15 plus 1/2 31/2 ఉందా? గుడ్ క్వశ్చన్. Next one is ఎలా బాగా యూట్యూబ్ బాగా ఫామ్లో ఉన్న టైం ఎప్పుడో తెలుసా? కరోనా టైం ఒకసారి ఇట్లా వన్ షాట్ ఏదో పెడితే 2500 లైవ్లో వచ్చారు. అస్సలు వాళ్ళ చాటింగ్లు చూడాలి. వామ్మో, కరోనా ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఎవడు మాట్లాడక చాటింగ్లో మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు అందరూ. Here is another beautiful logic. Look here. If alpha, beta are supplementary angles, alpha plus beta is 180. So sin alpha plus, go for only cos, sin ki valid avutadi. Cos alpha plus cos beta is nothing but ఏమవుతుందో చూద్దాం. cos alpha plus cos of 180 minus alpha, nothing but what? cos alpha minus cos alpha. Answer is 0. Have you got it? When you have a pair whose sum is 180, cos some value will be 0. ఎక్కిందా? ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 1 to 180 0. Is there any fellow where we cannot get a pair? చెక్ చేద్దామా ఎన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయో. కామన్ సెన్స్గా 1 to 179 అంటే పెయిర్సే కదా ఉండేది. cos 90 అంటే 0 కదా. అర్థమైందా? సో టోటల్ హౌ మెనీ? ఈచ్ వన్ విల్ బి ఏ పెయిర్ ప్లస్ cos 90 ఎక్స్ట్రా. సో ద ఆన్సర్ విల్ బికమ్ 0. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యు గాట్ దట్. ఎక్కిందా లేదా? Next one is, shall I? Everyone knows well-known formula. Can you give it? Cos 1 to formula kadru. All silver teacups. Apply and give me. Apply it and give it. Quick. ఎస్, కొంతమంది చాటింగ్లో అడుగుతూ ఉన్నారు, సార్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఎలా రాయాలి, 1001 ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి. రైట్, ఓకే, నథింగ్ టు వరీ రనన్న. యూ ప్లీజ్ సే హాయ్ టు దిస్ వాట్సాప్ నెంబర్. మా వాళ్ళు మొత్తం మీకు నెంబర్ ఎంతరా? 7702657107. ప్లీజ్ సే హాయ్ 1001. దీనిలో మీకు 1001 షార్ట్ కట్స్ వస్తాయి అండ్ 52 మాక్ టెస్ట్లు వస్తాయిరా. మాక్ టెస్ట్, ఇందులో 10 మాక్ టెస్ట్లు అయితే విత్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటాయి. పేపర్ మీరు చేయాలి, ఈ లోపల చేసేసేయండి. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. మీన్స్ మార్నింగ్ యూ విల్ రైట్ ద ఎగ్జామ్, ఆఫ్టర్నూన్ ఎగ్జామ్ పేపర్ డిస్కషన్ వస్తుంది. అండ్ యూ విల్ గెట్, ఇప్పుడు చెప్పుకున్నామే కేఎఫ్సి, అవన్నీ వస్తాయి. దీనికి తోడు లాస్ట్ మినిట్ ప్రిపరేషన్ గైడెన్స్ కూడా దొరుకుతుంది. సో ఇవన్నీ చాలా తక్కువకి ఇస్తారన్న. యాక్చువల్లీ మీకు తెలుసో లేదో, ఈ కోర్స్ ఎంతో మా వాళ్ళకి తెలుసు. దిస్ వాల్యూ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 3000, దిస్ వాల్యూ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 3000. ఇక ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా కూడా యాడ్ అవుతున్నాయి. ప్లీజ్ సే హాయ్ టు దట్. అవర్ పీపుల్ విల్ సెండ్ ద లింక్ అండ్ యూ గో త్రూ దట్.
ఒక్కటి ఇది తీసుకుంటే ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి మీకు. రైట్, వచ్చింది, ఆన్సర్ వచ్చిందా? ఎనీవన్ గాట్ ఆన్సర్? రాలే. sin 120 √3/2 అంతేనా? cos 150 cos 90 plus 60 అంటే మైనస్కి వెళ్ళిపోతాం కదా, sin 60 1/2 అంటావు మరి. మైనస్, అరే ఇది ఇంత కరెక్టేనా? నమ్మొచ్చా మిమ్మల్ని? 90 plus 30 అంటే sin 90 plus 30 అంటే cos 30 అంటే √3/2. ఓకే, దిస్ ఫెలో ఈస్ మైనస్ cos 240 that fellow is 270 plus 30 270 minus 30 లేదా cos 180 plus 60 also correct. cos 180 means third quadrant, all silver teacups negative only na, so you'll get minus cos 60, that is 360 minus 30, again minus sin 30. I hope all of you got it. So final గా చెప్పండి ఎంత వస్తుందో. -3/4 minus of minus 1/2 into that value is √3/2. ఉందా అసలు? ఇది కూడా 1/2ఏనా లేదా? ఇట్స్ దేర్. ఎస్, రైట్. త్వరగా చేయాలరా. ఇదిగో కొన్నిసార్లు గుర్తుపెట్టుకోండి, మరీ ఇగ్నోరెంట్గా ఆలోచించకండి. ఎవ్రీ క్వశ్చన్ షార్ట్ కట్ దొరుకుదా పిచ్చి కాకపోతే? షార్ట్ కట్స్ ఆర్ మీన్ టు ఇంప్రూవ్ స్పీడ్, టు డూ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ లెస్ టైమ్. దట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ షార్ట్ కట్. చీట్ కోడ్స్ అంటే వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ షార్ట్ కట్ అండ్ చీట్ కోడ్? చీట్ కోడ్స్ అంటే అంత బాబాదయ్యే, దైవాధీనం అంటారు. నువ్వు రాయేసావు, తగలొచ్చు తగలపోవచ్చు. అదే షార్ట్ కట్ అయితే ఇట్స్ అ వెల్ నోన్ ప్రూవెన్ థింగ్, వ్యాలిడిటీ వెరిఫై చేసింది అది. కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్త. షార్ట్ కట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. ఇఫ్ యూ లర్న్ ఇట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. అర్థమైందా అందరికీ? ఎలా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి? షల్ ఐ మూవ్? కొంచెం ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ క్వశ్చన్స్ కొంచెం లెందిగానే ఉంటాయి, చేయండి. క్వశ్చన్ చేయండి త్వరగా. ఎస్ మై డియర్ స్టూడెంట్, అన్నీ కలిపి 3000కే ఇస్తున్నారు. ఒక్క మీరు 1001 కొనుక్కోండి చాలు, అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా. త్వరగా చెప్పాలి. ఇది కొద్దిగా పెట్టండి, పేపర్ మీద పెట్టంటారు మీరు. అన్ని షార్ట్ కట్లకు అలవాటు పడి బండ క్వశ్చన్ వస్తే వదిలేస్తారు మీరు. ఇది ఒక పెద్ద రోగం. మరి ఎక్కువ షార్ట్ కట్లు చెప్పినా తేడా అవుతుంది. సో ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ రాయండి. నాట్ sin of minus theta is equal to minus sin theta. Cos of minus theta is cos theta. Tan of minus theta is ratio only na minus tan theta. Only cos and secant we will remain positive ra, remaining అన్నీ ఏమి అవుతాయి? నెగటివ్ వస్తాయి. అర్థమైందా? ఫస్ట్ అది రే పెన్ను తర్వాత చెయ్యరా. ఏడు చెప్తాను యాదవ. ఆ నెగ్లిజెన్స్ తోటి ర్యాంకులు పోగొట్టుకుంటారు. నేను చాలామంది నీలాంటి ఇంతమందిని చూస్తుంటా. బద్ధకం, బలుపు, ఇంకా ఏవో ఉంటాయి దానికి పేర్లు. అయిపోయిందా? లాస్ట్ మినిట్లో లేజినెస్ ఉండకూడదురా, అండ్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అస్సలు ఉండకూడదు. దొబ్బి పడేస్తుంది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్. గుడ్డితనం తీసుకొస్తుంది అంట, కళ్ళకి గర్వం ఉండకూడదు అసలు. ఎంత తగ్గించుకుంటే అంత బెస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుంది. అయిపోయిందా? మీరు చేసుకుంటారా? కెన్ యూ డూ దిస్? అఫ్ కోర్స్ ఈ మొత్తానికి నేను సొల్యూషన్ ఫైల్ కూడా అటాచ్ చేస్తున్నా. అంటే నేను చెప్పి రాసింది కాదు, ఆల్రెడీ బుక్స్లో ఉంచి టైప్ అయిన సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఐ విల్ అటాచ్ దట్. బట్ మనం సాల్వ్ చేసిన మన మెథడ్లోనే వెళ్ళండి. ఇది నేను సాల్వ్ చేసిన మీ మెథడ్ అయినా టెక్స్ట్ బుక్ మెథడ్ అయినా ఒకటే ఉంటుంది. ఏముంటుంది? ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్.
ఎనీ షార్ట్ కట్ ఇక్కడ? నో. ఎందుకు? అన్ని యాంగిల్స్ ఫిక్స్డ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏమి షార్ట్ కట్ చేయకూడదు. నౌ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్. ఎస్, ఇక్కడ దెర్ ఇస్ నో ఫిక్స్డ్, వీ కెన్ ఆరామ్ సే గో విత్ ద షార్ట్ కట్. లుక్ హియర్, ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ అనగానే అన్న నీకు పోయింది ఏంది? యూ అజ్యూమ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్విలేటరల్, పుట్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్. అన్ని జీరో అనుకోవద్దే, ట్రయాంగిల్లో సమ్ యాంగిల్స్ జీరో అవ్వదురా హీరో, అర్థమైందా? సో వాట్? cos 6c by 2 3c అంటే 180 అంటే ఎంత? -1 ప్లస్ cos 0 1. ఆన్సర్ ఈజ్ 0. ఇది 0 రా బాబు, రైట్? ఇది కూడా అదే జాతిగా రిపీట్ అయినట్టుంది. క్వాడ్రిలేటరల్, సైక్లిక్ క్వాడ్రిలేటరల్ అంటే క్వాడ్రా అంటే 4 కదా. అజ్యూమ్ ఈచ్ వన్ ఈజ్ 90. సమ్ ఈక్వల్ టు 180 360 360. 0 0 0 0. నెక్స్ట్, ఇది మీకు తెలిసిందే, ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్. త్వరగా చేసి చెప్పండి. మై డియర్ రామయ్య యూనివర్సిటీ కట్ ఆఫ్ ఎంత? పిఈసి కాలేజ్ కట్ ఆఫ్లు ఎంత? ఈ సినిమా అంతా ఎప్పటి నుంచి మొదలవుద్దంటే 6th నుంచి నేను పిచ్చ ఫ్రీ, రోజు ఒకటి లైవ్ వేసేసుకుందాం 1 గంట. ఏపీఎంసెట్ టాప్ 10 కాలేజెస్, రామయ్య అట్లా ఏవో అడుగుతున్నారు కదా. యూ ప్లీజ్ పుట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ వీ విల్ రిజాల్వ్ ఇట్. అన్నిటికీ పక్కా గైడెన్స్ దొరుకుతుంది రూట్స్ అకాడమీలో. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ టాన్ నెగటివ్ రా. సైన్ ఎంత? టాన్ నెగటివ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందో తెలుసా? ఐదర్ విల్ బి Q2 ఆర్ Q4. సో సైన్ విల్ బి వాట్? It 4, it's 3, it's 5. So sin theta will be either positive or negative. We don't know now in which quadrant it is. So it will be -4/5 or 4/5. ఎంతమందికి అర్థమైంది? గుడ్ క్వశ్చన్. అది చిన్న లాజిక్ ఉంటుంది. ఖుషి, హ్యావ్ యూ గాట్ ఇట్? either -4/5 or +4/5. The reason is sign in 4th quadrant, second or 4th. Second positive, 4th is negative. Clear dear? Same category model, same category, but he mentioned here itself that angle is in Q3. Clear? Then go with that. When angle is in Q3, I think you can do now. Sin is negative, cot tan, you know what it will be, and put it and you will get it. సేమ్ కేటగిరీ. ఇవన్నీ దేని మీద మోడల్స్ తెలుసా మీకు? ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్. ఒకవేళ మీకు క్వశ్చన్ రాలే, సొల్యూషన్ చూసిన అర్థం కాలే, ఏం చేయాలి? గో టు కాన్సెప్ట్, జస్ట్ లర్న్ ఇట్ అగైన్. డిడ్ యు రిమెంబర్ ఇన్ ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ వీ హ్యావ్ 4 స్టెప్స్. స్టెప్ 1, రైటింగ్ n into 90 ± ఆల్ఫా. చెప్పండి, 4 స్టెప్ చెప్పండి. అసలు మీకు ఎంత గుర్తుందో చెప్తా. నోట్స్ తీయొద్దు. Should not go with 0. Reason anyone can say 0/0 you are getting. So no use of that. You go with something called 45. 45. So x will become a by 1/√2 whole power 2 alpha plus 1. Any doubt? సేమ్ y కూడా. Now x square plus y square will become a square into 1/2 whole power 2 alpha plus 1. ఎక్కిందా? So he says whole power m means power m. ఇప్పుడు లాజిక్ జాగ్రత్తగా చూడండి. 2 alpha plus 1 into m లాగా ఎక్కడన్నా ఉందా? నో. ఓకే, కంగారు పడద్దు. ఇది ఓకే కదా ఇంతవరకు? నౌ వాట్ ఈజ్ xy రా? xy ఈజ్ a square
1/2 హోల్ పవర్ 2 ఆల్ఫా ప్లస్ 1. ఎందుకో చెప్పండి. √2 ఇంటూ √2 విల్ బికమ్ 2. అరే ఓపిక ఉండాలి. ఇలాంటి తేడా క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఓపిక ఉండాలి. హోల్ పవర్ n. హోల్ పవర్ n. ఇప్పుడు ఇది ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ సెట్ అన్నా, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ టీటా. ఓకే, టీటా 0 పెట్టేసాం. రిలేషన్ బిట్వీన్ దమ్ వీ నీడ్. సో లెట్ us suppose both are equal. బోత్ ఈక్వల్ అవ్వాలంటే టూ ఆల్ఫా పోయిందనుకుంటే ఏం మిగిలింది? m-n రావాలి. m-n కూడా ఏం లేదనుకుంటా. ఇదేనా మన దగ్గర వచ్చింది? సో వెన్ ఆల్ పవర్స్ ఒకవేళ ఈక్వల్ చేసినా ఏమొస్తుంది చెక్ చేయండి ఒకసారి. కెన్ యూ ఈక్వలేట్ పవర్స్ రాబాయ్? సేమే కదా, ఏ ఉంది అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి. వెన్ ఐ ఈక్వలేట్ ఆల్ ద థింగ్స్ వాట్ ఐ విల్ గెట్? ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఎక్కడో ఉంది అది, వెరిఫై చేయాలి. ఇది ఈవెన్ అవుతుంది, ఇది ఆడ్ అవుతుంది. ఎదుగో ఇక్కడ ఏదో ఉన్నట్టు, కానీ ఇక్కడ ఎమ్ ఉందా? ఇంకా రెగ్యులర్ మెథడ్ వెళ్ళాల్సి వస్తుందేమోరా. ఎక్కడైనా ఏదైనా మిస్ చేసానా? x² + y². ఓహో, ఇంటూ 2 వస్తుందా? ఓకే, ఇక్కడ మిస్టేక్ చేసాం. కానీ పవర్ m రైజ్ చేసినప్పుడు పవర్ m కూడా వస్తుంది. రైట్, ఈవెన్ టైమ్స్ ఆఫ్ m ఉండాలి ఆన్సర్లో. రే చూడండి, ఈవెన్ టైమ్స్ ఆఫ్ m ఎక్కడ ఉంది? 3 ఆప్షన్స్లో ఉంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆడ్ టైమ్స్ ఆఫ్ n. ఏయాస్ దొరికింది. Look here, the logic is even times of m should be equal to odd times of n. ఎక్కడ ఉంది? 2 alpha plus 1, that is valid, equal to 2m. This will be the answer. అర్థం కాలే? చాలా లాజిక్ రా, అర్థం చేసుకుందాం. What I am saying is put some value 45 something. ఇక్కడ నీకు 2 times వస్తుంది. పవర్ m ఉంది అంటే 2 పవర్ m. ఇట్స్ వాట్ యు నో, ఈవెన్ నెంబర్. ఇయర్ ఆల్రెడీ 2 పవర్ m మీన్స్ ఈవెన్. సో m షుడ్ బి మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2. వేర్ you don't have here. This is not the answer, first point. Now look at n ra. Our n fellow is in the multiples of odd. The multiples of odd. So where you have n is in multiples of odd is here, and m is multiples of 2 is here. ఇక్కడ కూడా ఉంది కానీ ఇక్కడ n ఆడ్ మల్టిపుల్స్లో లేదు. చెక్ చేయండి జాగ్రత్తగా. కాబట్టి ఇది కాదు. ఇక్కడ చూడు, ఇట్స్ నాట్ n ఆడ్ మల్టిపుల్స్. ఆల్ఫా ఈజ్ ఆడ్ మల్టిపుల్స్లో ఉంది. అరే రెండింటికి గ్యాప్ అర్థమైందా? 2n + 1 కాదు ఆన్సర్, 2 ఆల్ఫా + 1 ఇంటూ n. ఇంతకీ ఆడ్ ఈవెన్ తెలుసా? ఓహో, మీ ప్రాబ్లం అదా? అయ్యా, మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2 ఈజ్ కాల్డ్ ఈవెన్, మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ సమ్ 2 + 1 ఈజ్ కాల్డ్ ఆడ్. ఈ ఫార్మేట్లో ఉంటే ఆడ్. ఇది ఉంది కదా, ఆడ్. ఇది ఆడ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ n వై కాల్. దిస్ ఫెలో ఈజ్ 2m, ఈవెన్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ m. సో ఈ రెండు వ్యాలిడ్ అయ్యేది ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఎక్కిందనుకుంటా. కొంచెం తేడా క్వశ్చన్ రా. ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మొదలు పెట్టకూడదు,
టైం ఉండి బోరు కొట్టి చిరాకు దొబ్బుతుంటే అప్పుడు చేయాలి ఇది. అప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. అర్థమైందా? జాగ్రత్త. యూ కెన్ డూ ఇటా. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. స్క్వేర్ ఇట్ అండ్ యాడ్ ఇట్. తెలుసు కదా ఇది? స్క్వేర్ ఇట్, యాడ్ ఇట్. ఎలా చూడండి, దిస్ స్క్వేర్ చేస్తారా మీరు? ఇది దీన్ని కే అనుకోరా. సో చెప్పండి, ఏ కాస్ టీటా ప్లస్ బి సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి. ఏ సైన్ టీటా మైనస్ బి కాస్ టీటా ఈక్వల్ టు కే. స్క్వేర్ ఇట్, యాడ్ ఇట్. వెన్ యూ స్క్వేర్ ఇట్, యాడ్ ఇట్, వాట్ యూ విల్ గెట్? యూ నో రన్నా, ఏ స్క్వేర్ సరిగా చూడాలి ప్లస్ బి స్క్వేర్, మిగతా కట్ అయిపోతాయి, సి స్క్వేర్ ప్లస్ కే స్క్వేర్. ఆన్సర్ ఈజ్ కే స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్. వేర్ యూ హ్యావ్ ఆప్షన్ 4. స్క్వేరింగ్ అండ్ యాడింగ్, నథింగ్ ఇస్ దేర్. ఐపీ క్వశ్చన్ అది. రైట్. అరే 26th క్వశ్చన్ ఏందిరా, చాలాసార్లు అడుగుతున్నారు. ఏముంది అందులో? ఇదే రా బాయ్. వాట్ ఈస్ దేర్? మాడ్ ఆఫ్ సైన్ టీటా వస్తేనే కదా ఇది వ్యాలిడ్ అయ్యేది. ఓకే, నీకు అలా అర్థం కాలేదా? దీని ముందు సింప్లిఫై చేయ్యా. 1/sin θ ప్లస్ వాట్? కాస్ టీటా బై సైన్ టీటా. ఐ కెన్ రైట్ వాట్? 1 ప్లస్ కాస్ టీటా బై సైన్ టీటా. అంటే ఇక్కడ నీకు మాడ్ బదులు సైన్ టీటా వస్తేనే నీ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో మాడ్ ఆఫ్ సైన్ టీటా విల్ బి సైన్ టీటా ఓన్లీ వెన్ సైన్ టీటా ఈజ్ పాజిటివ్. సైన్ టీటా ఈజ్ పాజిటివ్ ఇన్ 1, 2 quadrant. సేమ్ మోడల్ చేయగలుగుతారుగా? కెన్ యూ డూ? బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాడింగ్ నౌ వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్. రీజన్ secant square minus tan square 1 అంటాం. దిస్ ఐ థింక్ అరే ఈ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. లుక్ హియర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్. సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ ఈజ్ sin theta plus cos theta is what my dear? Minus q by p. Sin theta cos theta is what dear? R by p. What do you know? What do you know? Q square minus p square is asking, but okay, first you know what? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. తెలుసు కదా అది? స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ అన్న 1 plus 2 into r by p is equal to what? Q square by p square. Take LCM, you will get answer. Right. Same category. Same model. ఇవన్నీ సేమ్ మోడల్స్ ఇప్పుడు చేసినవి. కే అనుకొని చేయాలి, బట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్. ఒకసారి జస్ట్ ట్రై చేయండి. తర్వాత ఇందులో 1-2 చేసాం మనం. ఇది క్వశ్చన్ కాదు రో, సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. మీ ఐపీ టెక్స్ట్ బుక్, అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్లో క్వశ్చన్స్ ఇవి. ఎందుకు సార్ ఇవి? డైరెక్ట్గా దింపేస్తాడు. కాబట్టి జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడు చేసాం కదా, ఇది సి అయితే దానికి కే అనుకుంటే ఇదే కదా ఆన్సర్ వచ్చింది. సో సేమ్ మోడల్స్ చాలా ఉన్నాయి, అవి ఒకసారి చూడండి. కెన్ యూ డూ దిస్? దిస్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ టెక్స్ట్ బుక్, అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ఎంసెట్. ఏం చేయాలి? tan 120 అంటే దీని ఏం రాయొచ్చు? tan ఆఫ్ 160 మీన్స్ 180 మైనస్ 20. తెలుసు కదా? మైనస్ tan 20 అంటే మైనస్ లాంబ్డా. రాసుకొని చేయటం వచ్చు కదా అందరికీ. దెన్ వాట్? కాట్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ఈజ్ డాష్ అన్నాడు రా. కంగారు పడొద్దు, కాట్ ఫార్ములా ఏమి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు మనకి. tan ఫార్ములా తెలుసు కదా, దాంతో చేయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ రన్నా? 1/tan ఆఫ్ వాట్? ఏ మైనస్ బి. యూ పీపుల్ నో దిస్ ఆర్ నాట్? నౌ యూ కెన్ సింప్లిఫై ఇట్. అరే దిస్ ఈజ్ వన్ వే, అనదర్ వే ఈజ్ ఆల్సో దేర్. యూ పుట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45. లైక్ దట్ ఆల్సో ఎక్స్ అండ్ వై యూ కెన్ గెట్ ఆన్సర్. దట్స్ అప్ టు యూ. అర్థమైందా? బట్ యూ గో బై మెథడ్. మెథడ్ ఈజ్ ఈజీ అనమాట. సో వాట్ యూ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ దిస్? tan is x. From this what you will get? 1/tan a minus 1/tan b is equal to y. Take LCM. What you will get? Minus x by y is equal to tan a tan b. So what is this formula is? 1 plus minus x by y by tan a minus tan b is how much? X. Can you take LCM? Y minus x by xy. ఎక్కడ ఉంది? ఎక్కిందా? సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ బాయ్. స్మాల్ క్వశ్చన్. ఇలాంటి మోడలే కదా ఇప్పుడు చేసాం. ఏం చేయాలి దీన్ని?
tan a మైనస్ tan b ఫార్మేట్లోకి మార్చుకొని సింప్లిఫై చేస్తే డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఆ ఫార్ములాలు తెలుసా ఇంతకీ? tan ఆఫ్ a ప్లస్ b, tan ఆఫ్ a మైనస్ b గుర్తున్నాయి కదా? చేయగలుగుతారా? వెరీ సింపుల్ మోడల్, ట్రై చేయండి. ఎస్, ఇది ఒక చాలా బ్యూటిఫుల్ షార్ట్ కట్. నాట్ రైట్. అయిపోయిందా? నాట్ చాలా బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఇది. నాట్ 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 నాట్. ఇఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈస్ 45 degree ఆర్, జనరలైజ్ చేస్తున్న, జాగ్రత్తగా విను, 4n ప్లస్ 1 ఇంటూ π/4, n బిలాంగ్స్ టు ఇంటీజర్. అంటే తెలుసా, n0 అయితే π/4, n1 అయితే 5π/4, అంటే 225. ఒరే బాబు, n0 π/4, n1 225, like that. Clear? If you have something like that, your IP question says that 1 plus tan A into 1 plus tan B is 2. ఎప్పుడు చూడలే? 2 marks IP question రా. 1 plus tan A into 1 plus tan B is 2. That is one way. And దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే 1 by cot A, 1 by cot A, if you write, what you will get? Cot A plus 1, cot B plus 1 is equal to 2 cot A, cot B. అర్థమైందా? A very beautiful formula to be remembered. Now look here, when this will be valid, when this is 45. A plus B. Hey, look at 45, 32 plus 15, 45, 2/2, 1. ఎక్కలే. Take it out. Sir, if I start now with the 1001, can I get below 5000 in MSET? బాబు నిజం చెప్పనా, పాసిబిలిటీ అవదురా. నువ్వు జాయిన్ అయిపోయినా నాకు ఊడేది పోయేది ఏం లేదు. కానీ ఈ భ్రమల్లో ఉంచి బయటికి రండి. అంటే 1 month నుంచి పొద్దున్న 6 గంటలకు లెగిసి పిచ్చోళ్ళ లెక్క కష్టపడుతున్న వీళ్ళందరూ పిచ్చోళ్ళ. 2 years నుంచి లక్షలు తగలెట్టి కోచింగ్లు తీసుకున్న వాళ్ళందరూ పిచ్చోళ్ళ. తప్పురా అది. ట్రై చేయి, రావచ్చు, చెప్పలేం. బట్ గ్యారంటీ ఏం లేదు. బట్ 1000 నాట్ అనేది మొత్తం కోర్స్ కాదురా బాబు. 1000 నాట్ 1 షార్ట్ కట్స్ అనేది ఓన్లీ మ్యాథ్. ఓన్లీ మ్యాథ్తో నీకు బిలో 5000 రావటం అంటే నువ్వు ఐన్స్టీన్కి బ్రదర్ ఇల్లానో అయి ఉండాలి. దట్స్ అ ఫ్యాక్ట్. బట్ ఏమవ్వచ్చు, రోడ్డు మీద పడే నువ్వు మంచి కాలేజీలో జాయిన్ అవడానికి 1001 అనే షార్ట్ కట్లు మస్తు యూజ్ అవుతాయి. ఐఎమ్ అగైన్ సేయింగ్, విత్ ద 1001 షార్ట్ కట్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ బుర్రలో కొంచెం బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్న మినిమం 50 గ్యారంటీ మ్యాథ్ తెచ్చుకోవచ్చు. దాట్ ఐ కెన్ సే. ఇక మిగతా సబ్జెక్టులు నీ యొక్క కెపాసిటీని బట్టి స్కోర్ ఉంటుంది. ఇది ఇందాక ఇలాంటి మోడల్గా నేర్చుకుంది. హే, ఇక్కడ ఏం చేయాలో తెలుసా? cot 2b ఈజ్ నథింగ్ బట్ cot ఆఫ్, ఏం రాయొచ్చో తెలుసా? a ప్లస్ b ప్లస్ b మైనస్ a. ఏం అర్థం కాలే? ఒరే ఏమన్నా అర్థమైందా? లేదు అనుకోరా బాబు, మీకు ఇలా అర్థం కాదులే. మైనస్ ఆఫ్ a మైనస్ b, ఓకేనా? 2bఏగా. మరి మన కార్డ్ ఫార్ములా ఇల్లియా. సో వాట్ ఐ విల్ గెట్? 1/tan ఆఫ్. తెలియదు కదా. అప్లై, విల్ గెట్ ఇట్. అవర్ ఫేవరెట్. చూసి చూడగానే
మనసు అలా పారేసుకోవాలి. ఫోర్త్ ఆప్షన్, అమ్మ పర్లేదురా, కొద్దిగా పని చేస్తుంది, క్లాసుల్లో ఎఫెక్ట్ ఉంది కొద్దిగా, అందరికి లేదులే, అందరూ ఆ రోజు శవాసనం వేసి ఉంటారు. అరే ఇలానే స్క్వైర్ ఉంటే ఎవడన్నా చెప్తాడా? వావ్ 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 వావ్, దాట్స్ లుక్స్ ఆసమ్ మై డియర్, దాట్స్ బ్యూటిఫుల్, దాట్స్ బ్యూటిఫుల్. ఆన్సర్ ఈజ్ a square minus 2. పాజిటివ్ అక్యూట్ ఐపీ అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్. ఏం చేయాలో తెలుసా? కన్సిడర్ సైన్ ఆఫ్ a plus b, సైన్ a cos b cos a sin b, గెట్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్, పుట్ ఇట్, యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఇందా చేసాం ఇలాంటి మోడలు, సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్. ఇది కావాలంటే ఏం చేయాలి? కాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా అంటే కాస్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా మైనస్, అప్లై ఇట్, యూ విల్ గెట్ ఇట్. రైట్, స్టార్ మార్క్, నాట్ నాట్ నాట్. సార్ ప్రాబ్లం చేయటం రావట్లేదు సార్, సజెషన్స్ గివ్ మీ సార్. చాటింగ్ ఆపి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేస్తున్నానో చూడు, అంతే కదరా. ప్రాబ్లమ్స్ రావట్లేదంటే ఏదో ఫోకస్ చేస్తారు. somewhere write this, life minus focus is a like killing people. యాదవ బ్రతుకులు అవి, యాక్ట్ చేస్తుంటారు, అబద్ధపు లైఫ్ అది, నిజం కాదు అది, బ్రతుకంత బోగస్. when you miss focus, I hope you got it. అర్థమైందా లేదా? ఎందుకు యదవలకి సీట్ రాదంటే దున్న పోతు లెక్క ఉంటాడు, మామూలుగా ఉండడు. ఎదుటోని కామెంట్ చేయొద్దు, నీది నువ్వు చూసుకో. కొబ్బరి బొండం లాగా ఉండదు తలకాయ, పనిచేయదు. అయ్య వెనక అమ్మ అయ్య కష్టపడి నీ మీద ఏదో హోప్స్ పెట్టుకొని గొడ్డు కారం తింటూ నీకు పెడుతుంటాడు, బుద్ధి లేదు. ద రీజన్ ఈస్ దే ప్రొవైడెడ్ ఎవ్రీథింగ్ రా. నీ దరిద్ర దద్దమ్మకి ఫోకస్ చేయటం రావట్లేదు. ఎందుకు రాదో చెప్పనా? ఎక్కలేని పనికి రాని పని లేని యదవులందరితోటి ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుంది. ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్. దిస్ ఇస్ అ రియల్ ఫ్యాక్ట్ ఐ లర్న్డ్. ఈ ఫోకస్ లేకపోతే లైఫ్ అంతా అబద్ధం అవుతుంది. మన లైఫ్లో ఫ్యామిలీ లేకపోయినా అబద్ధపు లైఫ్ అది. దర్స్ నో ఫ్యామిలీ ఇన్ ద లైఫ్ మీన్స్ యు ఆర్ ఎ లై. వెరీ డేంజరస్ థింగ్. యు రీప్లేస్ ఎఫ్ విత్ ఎనీథింగ్. ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే సార్, ఎస్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, రియల్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్. సో డియర్ జాగ్రత్త. ఎందుకు రావు ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మీకు తెలుసా? శ్రేయటం రావట్లేదు, ఫార్ములా రాదు సార్. ఫార్ములా ఎందుకు రాదో తెలుసా? ఇదిగో ఇంత కష్టపడి మనం ప్రాబ్లం చేస్తుంటే ఫోకస్ అంతా చాటింగే. టేక్ కేర్ డియర్. అందుకే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ రావట్లేదు. ఇది చేయొచ్చా? నోట్ అని పెట్టి రాయండి, త్వరగా రాయండి. నాట్ కాస్ థీటా ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ థీటా కాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ థీటా ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. హే లుక్ హియర్, లుక్ హియర్, లుక్ హియర్. ఈజ్ ఆల్వేస్ 0 when alpha is 120, 240 and so on, multiples of 120. సార్ మీరు అంత హార్ష్గా మాట్లాడుతున్నారు సార్. అవునా, ఏం చేయాలి సార్ మరి? జోలపడబానే ఏంది? కొంతమందికి అలా మాట్లాడితేనే అర్థమవుద్దురా బాబు. హార్ష్గా కాదు, అది పేరెంట్ పెయిన్ అది. అరే పాపం నిన్న ఒక పేరెంట్ వచ్చి తల బాదుకుంటున్నాడు, వాడు ఎదవేమో లాంగ్ టర్మ్ చేస్తున్నాడు. పొద్దున్న లెగితే సెల్ ఫోను చాటింగు,
దరిద్రం. వాళ్ళ నానేమో ఇంటింటికి తిరిగి ఏదో చిన్న జాబు పార్సిల్స్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా, క్రాంతి ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటారు, పేరు వినుంటారు. ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఏమన్నా మనం పార్సిల్ చేస్తూ ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి వెళ్ళి అవి తీసుకెళ్ళి ఇస్తూ ఉంటాడు, అంటే లైక్ పోస్ట్ మ్యాన్ జాబ్ లాగా. ఎంత హార్డ్రా హైదరాబాద్లో బ్రతకటం. రెంట్లు కట్టాలి, మీకు కడుపు నిండా పెట్టాలి. వాళ్ళేం చినిగిన షర్ట్లు వేసుకున్నా మీకే మంచి బట్టలు వేయాలి, ఎందుకంటే మీరు వెళ్ళి నలుగురిలో హైఫైలో కూర్చుంటారుగా. ఇంత దారుణమైన పరిస్థితుల్లో పేరెంట్ ఉంటే ఈ ఎదవకి చీమ గుట్టినట్టుగా లేదు. వీడిని ఎదవనక మరి ఏమనాలరా? ఆ నిమిత్యం అద్భుతం అనాలా, నాన్న కన్నా అనాలా? వాళ్ళ డాడీ నాన్న కన్నా అని ఇంత దూరం తీసుకొచ్చిండు. అదే నేను ఫాదర్ అయితే లాగ్ ముందు ఒకటి ఇచ్చి మూసుకొని చదవరా, లేదా నాతో పాటు పనికిరా. మా అదే చేసిండు, చదివితే బాగా చదువు, లేదా మనకు 4 గేదెలు ఉన్నాయి, హ్యాపీగా పని చేసుకో. గేదెలు గాయ మనకుంది అదే బిజినెస్, లేదా మూసుకొని చదువు. పేరెంట్స్ అంత కఠినంగా లేరు కాబట్టి రామారావు సార్ కఠినంగా ఉండాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల ఎవరికి బెనిఫిట్ రా? విని ఫాలో అయినోడికి డెఫినెట్లీ బ్లెస్సింగ్ అది. టీచర్ ఎప్పుడన్నా మీతో హార్ష్గా ఏదన్నా చేసినా తిట్టినా నెవర్ ఫీల్ ఇట్, టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ వెరీ గుడ్ బ్లెస్సింగ్. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గాట్ ఇట్. ఎలా దీన్ని అర్థమైంది? ఇది ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఈజ్ 0. నాట్ ఓన్లీ 120 ఫర్ 240 ఫర్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి చెప్పండి రా. 240 అంటే 360. నెక్స్ట్ యూ కెన్ గో రైట్. మామా మజాకా, సైన్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్, tan ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్, ఆల్వేస్ ఆన్సర్ ఈజ్ 0. రైట్ ఆర్ నాట్? నాట్. Sigma with sine of difference of angles or tan of difference of angles, answer is always 0. Elna next దానికి ఎక్కిందా లేదా? డిఫరెన్స్ ఎందుకో చెప్తారా? అరే ఏ ఈక్వల్ టు బి పెడితే 0 నాకు ఎదురా, దాని పెద్ద పంచాయతీయా? 0. అర్థమైందా? మరలా ఇది 1 ఏం లేదు కానీ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఒక్కటి కనపడినా చాలు. లేదు అక్కడ. కెన్ యూ గివ్ మీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్? ఈజ్ గుడ్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్. ట్రై చేయండి. మంచి క్వశ్చన్. ఓ చిన్న ఫార్ములా నేర్పిస్తాను, రాసుకుంటారా? సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి బై కాస్ ఏ కాస్ బి. చూడు చూడు చూడు, సరిగ్గా చూడు. అరే నీ దగ్గర ఫోకస్ మిస్ అవుతుందంటే నువ్వు యాక్ట్ చేస్తున్నావు. లై అంటే మీనింగ్ తెలుసుగా, యాక్టింగ్ లైక్ ఏ వర్కింగ్. ఎవరిని మోసం చేద్దామని? నిన్ను నువ్వే మోసం చేసుకుంటావు. ఎవరిని మోసం చేయలేవు. స్వామి వివేకానంద గారు బుక్ చదివితే ఆయన చెప్తాడు, ఈ భూమి మీద నీచ నికృష్ట దుర్మార్గ చండాలుడు, పచ్చిబూతులు అవన్నీ. కానీ నేను చెప్పట్లేదు, స్వామి వివేకానంద చెప్తాను. అనేవాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడంటే అమ్మా నాన్నని మోసం చేసేవాడు కాదు, గర్ల్ ఫ్రెండ్ని మోసం చేసేవాడు కాదు. ఇది ఇట్స్ అ కామన్, గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ మోసం చేసుకోవటం. ఎందుకంటే మోసమే అక్కడ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ని మోసం చేసుకోవడం కాదు. ఎవడయ్యా అంటే వాడిని వాడు మోసం చేసుకునేవాడు. కొత్త కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం. ఎవడు వీడు గజనీకి మొగుడంటే, గజనీ అయితే హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒకసారి మర్చిపోతాడు, మనమైతే అసలు క్లాస్ దాటడం ఆలస్యం. ఇప్పుడు దీనిని అలా రాయాలరా. పాయింట్ నెంబర్ 1, చాలా పవర్ఫుల్ క్వశ్చన్ ఇది. ఇది కేసెట్లో మొన్న మధ్య వచ్చింది కానీ ఒకప్పుడు అడ్వాన్స్ టఫ్ క్వశ్చన్ ఇది. లెట్ us డూ దిస్. వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే, వినరా, సైన్ ఏ కాస్ బి, సైన్ ఏ కాస్ బి తెలుసు కదా, ఇది సైన్ ఏ కాస్ బి లేదా 2 సైన్ ఏ కాస్ బి. మనం ఏం రాయొచ్చో మీకు తెలుసు అనుకుంటా. దీన్ని నిన్ననే నేర్చుకున్నాం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లో. సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి.
ఇలా రాయొచ్చు. సరే, ఇప్పుడు కంగారు ఏం లేదు, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయి. హియర్ వీ హ్యావ్ వై రానన్న. రైట్ వై ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, దట్ ఈస్ అవర్ క్వశ్చన్. రైట్, ఏం చేద్దామో చూద్దాం. నేను యాక్చువల్గా దీన్ని ఇలా చేయకుండా మనం ఒకవేళ సబ్స్టిట్యూషన్కి వెళ్తే ఏమవుద్దని ఒకసారి చూద్దామా మై డియర్? షల్ వి గో విత్ ద సబ్స్టిట్యూషన్? ట్రై చేద్దామా? అంటే ఇది లెంది రెగ్యులర్ మెథడ్, టెక్స్ట్ బుక్ మెథడ్. విల్ గో విత్ ద సబ్స్టిట్యూషన్. ట్రై చేద్దామా? సో టాను సైను కాసు ఉంది కాబట్టి గో విత్ ఐదర్ 30 ఆర్ 45 ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో 45 తీసుకుంటే ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందో చూడండి రా. అరే నాన్న, ఎక్కడన్నా 45 తీసుకుంటే కాసుల్లో జీరో అయ్యే అవకాశం కనపడుతుందో లేదో చెక్ చేసుకోండి రో. ఎందుకంటే డినామినేటర్లో ఉంది కాసు, జీరో అయితే ఇన్ఫినిట్ అవుద్ది. ఎక్కిందా? ఎక్కడ అవ్వట్లే కదా. సో కాబట్టి ఇఫ్ ఐ టేక్ 45, వాట్ మై ఎక్స్ వాల్యూ విల్ కమ్ రా. ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? 45 తీసుకుంటే tan 25 ఇంటూ 45 మైనస్ 1. వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? ఇప్పుడు అది కూడా 1 మైనస్ 1 అవుతుంది అంతే. ఎలా చెప్పాలి? 27 ఇంటూ π/4 can also be written as 54 into π/2. ఏంద్రా కరెక్ట్ కదా? π/8. ఇంకా ఏమన్నా సింపుల్గా చూడండి, మల్టిపుల్స్లో రావాలి. 27.5. ఈజ్ ఇట్ ఓకే నౌ? 27.5 రానన్నా. అంటే మీనింగ్ తెలుసా? 27.5 అంటే 13 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ π/2. n ఇంటూ 90 ప్లస్ రాయాలి కదరా. హౌ మచ్ లెఫ్ట్ రో బాయ్? హాఫ్ అంటే π/4 లెఫ్ట్ అనమాట. అంతే, అయిపోయింది. ఇది ఇప్పుడు ఏ క్వాడ్రెంట్లో చెప్పాలి? ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్, కెన్ యూ సే విచ్ క్వాడ్రెంట్ ఇట్ ఈస్? విచ్ క్వాడ్రెంట్ ఇట్ ఈస్? 13. 12 వరకు అంటే ఫోర్త్ క్వాడ్రెంట్. 13 ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్. ప్లస్ ఉంటే మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వాడ్రెంట్. సో tan ఆఫ్ దిస్ సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ Q2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్, ఇక్కడ చూడు ఆడ్ మల్టిపుల్స్, మైనస్ cot π/4 అంటే -1 రా. అర్థమైందా? సో మై ఆన్సర్ విల్ బికమ్ -1 -2. ఎక్స్ ఈజ్ హౌ మచ్? -2. అంటే మీకు ఈ మెథడ్లు ఇవన్నీ గుర్తుకు రావనుకో ఎగ్జామ్లో, మరి చేయాలిగా. అర్థమైందా చెప్పేది? సో నౌ ద సేమ్ స్టోరీ అక్కడికి వెళ్దాం. కంగారు పడుతూ అసలు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది, కొంచెం ఓపిక పట్టండి. సో సేమ్ స్టోరీ ఇక్కడ పెడితే sin 45 అంటే 1/√2 cos ఆఫ్ 3π/4 అంటే ఎంత? cos 3π/4 means cos of what? 1 into π/2 plus π/4. Am I right? What is that? Second quadrant. Odd. Minus sin π/4 అంటే -1/√2 అంటే వీడు ఎవడవుతాడ్రా? -1. ఎక్కట్లేదు నన్నా. సిమిలర్లీ దిస్ ఫెలో బుర్రలో చేయాలి, క్యాలిక్యులేషన్ అంతా బుర్రలో చేసేసేయాలి. దిస్ ఫెలో ఈజ్ సైన్ ఆఫ్ 2 times ఆఫ్ π/2. అంతేనా? ఇదే కదరా, సేమ్ ఈ మోడలేగా. 1 సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ సైన్ అంటే cos π/4 అంటే 1/√2. 1/√2 బై కింద 9 అంటే 4 π/2 ప్లస్ π/4. 4 π/2 అంటే ఫస్ట్ ప్లస్ ఉంది అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రెంటే. సో ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్లో 4 అంటే ఈవెన్ అంటే మళ్ళీ అదే వస్తుంది అంటే 1/√2. రైట్. సో ఇది 1 అంటే 0 అయింది. ప్లస్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. కెన్ యూ చెక్ విత్ ద లాస్ట్ వన్? లాస్ట్ వన్ ఈజ్ 1/√2 బై, ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం. వాట్ ఈస్ దిస్? 13 మీన్స్ ఏ క్వాడ్రెంట్ అనుకున్నాం ఇది? క్వాడ్రెంట్ 2 odd. Cos odd means sin. Quadrant 2 means cos will be negative. -1/√2 means this big fellow is -1. X is -2.
y is -1 means 2y equal to x. ఎక్కడన్నా ఉందా? 2y equal to x. That's it. ఒరే, it's a straight forward నా. Hey, put what? theta డైరెక్ట్ చేసేసేయండి. a square minus b square ఫార్ములా తెలుసుగా, a plus b into a minus b. కట్ you will get it. తెలుసు కదా, sin square a minus sin square b. ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం, కొద్దిగా స్పీడ్ పెంచుతున్నా. ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం, ఇది ఇంటూ 225 అన్న 45 అన్న రెండు ఒకటేగా. 2 times half equal to వచ్చింది కదా, ఆన్సర్ ఈజ్ 1/2. యూ కెన్ గెట్ దాట్. నోట్ అండ్ పెట్టి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫార్ములా రాయండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ. క్విక్గా రైట్ ఆన్ బ్యూటిఫుల్ ఫార్ములా. కెన్ యూ గోనా? ఫస్ట్ టైం ఛానల్కి వచ్చిన వాళ్ళు డియర్, డోంట్ ఫర్గెట్ టు షేర్ దిస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. చాలా వాల్యుబుల్, అది ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ఐ డోంట్ ఆస్క్ టు సబ్స్క్రైబ్, అది నీకు అవసరమైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో, ఎందుకంటే నీ వల్ల సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల ఛానల్కి పెద్ద అక్కడ ఏమి ఉండదు, కానీ బట్ నలుగురికి షేర్ చేయండి వీడియో, ఎందుకంటే ఉపయోగపడుతుంది. కెన్ గో త్రూ దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ రైట్ ఆన్. టాన్ ఆఫ్ దిస్ విల్ బి వ్యాలిడ్ ఇన్ టాన్ a1 plus a2 plus and so on an రా. వండర్ఫుల్ ఫార్ములా, జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా. జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా S1 minus S3 plus S5 minus S7 and so on by 1 minus S2 plus S4 minus S6 and so on. Shall I? Hey, what is S1 అన్న? ఇప్పుడు ఇంత పెద్దగా ఎవడు ఇవ్వట్లేదు ఎగ్జామ్లో, మహా ఇస్తే 3 యాంగిల్స్ లేదా 4 యాంగిల్స్ ఇస్తున్నారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో విత్ ద 3 యాంగిల్స్, ఏమవుతుందో చూద్దాం. రైట్ అన్న, జాగ్రత్తగా చూడండి, చాలా బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఇది. ఆల్ లెందీ క్వశ్చన్స్ విల్ బికమ్ డెట్ ఈజీ. సో హియర్ ఐ హ్యావ్ a1 plus a2 plus a3. టిల్ వాట్ ఐ కెన్ టేక్ అవర్ ఫార్ములా ఈజ్ S1 minus S3 by 1 minus S2. That's it. What is S1 is? S1 is nothing but sum of all tan of angles. Sum of all tan of angles. S2 అంటే సమ్ టేకింగ్, అరే మన 3 ఆల్ఫా బీటా గామా రూట్స్ ఉంటే మనం కడతాంగా, S1 S2 S3 సేమ్ స్టోరీ. కెన్ యూ గివ్ మీ S2 ఈజ్ tan a1 tan a2 ప్లస్ వాట్ tan a3 ప్లస్ tan a3 ఇంటూ tan a1. ఎక్కిందారన్న. దెన్ వాట్ ఈజ్ S3 మై డియర్? S3 ఈజ్ tan a1 tan a2 tan a3. అర్థమైందా? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా గామా అంటాం అది. నౌ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ వీ కెన్ అప్లై దట్. ఇక్కడ నోట్ అని మీరు నేర్చుకోవాల్సిన అద్భుతమైన పాయింట్ ఏంటంటే, వాడు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు. ఈ క్వశ్చన్లో వాడు ఏమడుగుతున్నాడు చెప్తారా? టాన్ ఆఫ్ a plus b plus c అడుగుతున్నాడు. అంటే ఏమడుగుతున్నాడు? S1 minus S3 by 1 minus S2. యూ పుట్ ఇట్, యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఫార్ములాలు పెడితే అది వచ్చేస్తుంది. ఫోకస్గా వినాలి, లేదా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి, టైం వేస్ట్ అయ్యేదో. ఇంత ఎనర్జీ మనం వేస్ట్ చేసుకుంటూ, టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ మనం నేర్చుకోలేకపోతే మనల్ని ఇంకేమనాలో మీ ఇష్టం. ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ కదా, ఇన్ని గంటలు కూర్చొని క్లాస్ విని రాసుకొని. ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్, డూ ఇట్ అట్ యువర్ బెస్ట్ వే, అదర్వైజ్ డోంట్ డూ ఎట్ ఆల్. ఇదంతా పెట్టేస్తారు కదా అక్కడ, సో యూ విల్ గెట్ సంథింగ్. అయితే ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ రాయండి, నోట్ అని. నోట్ 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 నోట్, చాలా బ్యూటిఫుల్ పాయింట్. నోట్. రే లాస్ట్ బెంచ్, నువ్వు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చో. సరసాలాటాను కదా బుక్ దే, లేదా ఇంటికి వెళ్ళిపో. అవేనండి, జాగ్రత్తగా డిబేట్ అవ్వద్దు, అస్సలు డిబేట్ అవ్వద్దు. ఫోకస్ చేయటం రావట్లేదంటే నువ్వు నటిస్తున్నావు అంతే. సో లుక్ హియర్, అరే నాన్న, a plus b plus c is n pi అయిందిరా. Got it? a plus b plus c is n pi. Tan of a plus b plus c will become tan n pi, always 0. తెలుసా ఇది మీకు లేదా? tan n pi is always what? 0. Means what I'll get? S1 minus S3 by 1 minus S2 equal to 0. I'll go take this. Therefore, what I'll get? S1 equal to S3. Therefore, in a triangle ABC, beautiful point. A plus B plus C is 180 kadrananna. What I will get? Can anyone of you say? Tan A plus, remember this beautiful result, tan B plus tan C. S1 ante ade kada. Equal what here? Tan A, tan B, tan C. Ekinda. Ekichu. ఎలానా? అరే నాన్న, ఒకవేళ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్
odd multiples of pi by 2 ra. What is that? Odd multiples of pi by 2. So what I will get, you know, my dear, tan of a plus b plus c is nothing but tan of odd multiples of pi by 2 is nothing but infinite. Telsa de? Tan pi by 2, infinite. Tan 3 pi by 2, infinite. Like that. Odd and tells 1, 3, 5 and so on. So what I will get it is, that's nothing but S1 minus S3 by Chapranana 1 by 0. Therefore, 1 minus S2 is 0. Nothing but S2 is 1. So when A plus B plus C is odd multiples of pi by 2, S2 is 1. What is S2 means here? Tan A, tan B plus tan B, tan C plus tan A, tan C is always 1. Ekinda? Epparadi? A plus B plus C is pi by 2 or odd multiples of pi by 2. I hope all of you got it. Next point వెళ్తున్నా. This is a very valuable concepts. Dear, shall I? రండి త్వరగా రండి. మా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ రా. అమ్మా ఎల్నా ఇక్కడ బాబు నెక్స్ట్ పాయింట్ సైన్ ఆఫ్ A1 ప్లస్ A2 ప్లస్ A3 ప్లస్ AN ఒకవేళ ఫార్ములా అడిగితే మనకు ఓన్లీ సైన్ ఆఫ్ A ప్లస్ B తెలుసు. వాడు A ప్లస్ B ప్లస్ C ఇస్తే మళ్ళీ మనం డెరైవ్ చేయలేంగా. రిమెంబర్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఫార్ములా ఈజ్ కాస్ A1 మనకంటగా ఫోకస్ ఇక్కడ పెట్టాలి, లేదంటే గోబ గుయ్యమంటది నీకు, ఇంటూ అండ్ సో ఆన్ ఇంటూ సైన్కి సైన్ బై కాస్ అంటే ట్యాన్ కదా. ఆ ట్యాన్లో న్యూమరేటర్ ఏముందో గుర్తుందా మీకు? డిడ్ యు రిమెంబర్? S1 ఆడ్లు ఉన్నాయి. రే బాబులో ఇందా నేర్చుకున్నారుగా, ఆడ్ ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనస్ ఎక్కడ? ట్యాన్ ఫార్ములాలో, రైట్? సో వాట్ ఐ విల్ గెట్? కాస్ ఐ విల్ గెట్ ఇట్ యాస్ సేమ్ కాస్ A1. చాలా అద్భుతమైన అస్సలు ఐఐటికి అడ్వాన్స్కి మస్తు వాడి పడేస్తారు ఈ ఫార్ములాని. ఇంటూ డినామినేటర్లు ఏమన్నా గుర్తుందా? 1 మైనస్ S2 ప్లస్ S4 అండ్ సో ఆన్ రా. ఆల్టర్నేట్ ప్లస్ మైనస్ వస్తుంది, జాగ్రత్త. షల్ ఐ మూవ్? KFC ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తారు యాప్లో? ఇవాళ నైట్ అని చెప్పాను, ఇంకెందుకు 1000 సార్లు అడుగుతారు? ఓన్లీ ఫిజిక్స్ ఒక్కటి చేశా, మ్యాథ్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఐల్ డూ ఇట్ టుడే నైట్. బికాజ్ నేను ఇక్కడ టైం అంతా క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు అప్లోడ్ చేయడానికి నాకు టైం కావాలి కదా. దాని గురించి ఎక్కువ వేస్ట్ చేయొద్దు. ముందు అప్లోడ్ చేసిన ఫిజిక్స్ చేయండి. ఒక రోజు మొత్తం కూర్చుంటే ఫిజిక్స్ అయిపోవాలి. అలా పెట్టుకోండి, కమిట్ అవ్వండి. 1 డే కంప్లీట్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. రీడ్ లైన్ టు లైన్. నేనేం చెప్పాను గుర్తుందా? 2 టైమ్స్ చదవండి. ఫస్ట్ టైం చదివేటప్పుడు ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ అన్ని నోట్ చేసుకోండి. సెకండ్ టైం ఆ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ చదవండి. దిగిపోతాయి మోడల్స్. ఆ బుక్లో ఇచ్చిన అన్ని ప్రీవియస్ జేఈవి, ఎంసెట్లవి, నీట్వి, ఆల్ టాప్ ఎగ్జామ్స్ వాటిని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని ఎగ్జాంపుల్స్గా ఇచ్చాడు విత్ ఫార్ములాస్ తోటి. కాబట్టి అక్కడ నుంచే డైరెక్ట్గా దింపేస్తారు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో. సో టేక్ కేర్ డియర్. ఇది అర్థమైంది అందరికీ? సో ఆ క్వశ్చన్ చేయగలుగుతారు ఇందాక tan A tan B tan C ఇచ్చింది. నౌ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హౌ బ్యూటిఫుల్. హే, హూ ఇస్ దిస్ గైస్? కెన్ యూ సే వాట్? A ప్లస్ B ప్లస్ C ఇస్ n పై కదరా. n ఏ 0 రా. S1 ఈక్వల్ టు S3 కదరా. tan ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇదే కదరా. ఎక్కిందా? ఏ లుక్స్ లైక్ ఏ టఫ్ థింగ్ బట్ డెడ్ ఈజీ. 50 प्लस 90, वाह माय गुडनेस, 90 ये क्या है? S2 है. S2 is 1. లాజిక్ నేర్చుకుంటే టిక్ పెట్టొచ్చురా. అర్థమైందా? 1 బ్యూటిఫుల్ లాజిక్. అమ్మాయిలు మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ABC, A ప్లస్ B ప్లస్ C హౌ మచ్ అమ్మా? పై. A/2 ప్లస్ B/2 ప్లస్ C/2 ఇస్ హౌ మచ్ రానా? π/2. సో ఈ యాంగిల్స్ ఉన్నప్పుడు S2 is 1. What is S2 for these angles? Tan A/2, tan B/2. ఎక్కిందా? ఎక్కచ్చు. Shall I move to the next? Right, my dear Lalit. మనం ట్రిగ్నామెట్రీ క్లాస్లో అనుకున్నాం కదా, ఒక ఫైల్ ఇస్తాను రా నిన్న నైట్ అని. దట్ ఫైల్ ఓన్లీ వీఆర్ డూయింగ్. ఇది మీరు చేయగలుగుతారుగా? ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం కదా ఏమని? ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ అంటే ఇది కనబడితే ఏం చేయాలి? S2 = 1 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హాఫ్ యాంగిల్స్. పుట్ ఇట్ అండ్ గెట్ ఇట్.
క్లియర్ డియర్? చేస్తారు కదా? రైట్, దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. రైట్ ఆఫ్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ అంటే బుర్ర ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆన్సర్ వస్తుంది. నోట్ అని పెట్టు ఫస్ట్ పాయింట్. రైట్, నోట్. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ మోర్ దాన్ వన్ ఈక్వాలిటీ ఇన్ ఏ క్వశ్చన్, అజ్యూమ్ ఈచ్ వన్ ఈక్వల్ టు కే. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లాజిక్ యూ హావ్ టు లెర్న్. దట్స్ కాన్సెప్ట్. ఏం చేయాలంట? ఒక ఈక్వల్ కాకుండా మోర్ దాన్ వన్ ఈక్వల్ ఉంది, ఈచ్ టర్మ్ని కే అనుకోవాలి. ఎక్కిందా? మోర్ దాన్ వన్ ఈక్వాలిటీ. ఇక్కడ ఎన్ని ఈక్వల్స్? అరే ఈక్వల్ అంటే తెలుసు కదరా, ఈ సింబల్ రా. ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. Assume each one equal to k. So when I assume each one equal to k, can you say what is my cos theta is? X by k. Cos of theta minus 2 pi by 3 is y by k. ఎక్కిందా? Cos of theta plus 2 pi by 3 is z by k. గుర్తుందా? ఇందాక ఈ 3 యాడ్ చేస్తే ఆల్ఫా ఈజ్ 120, 240 అండ్ సో ఆన్ రాసాం కదరా. 120 అంటేనే 2 pi by 3 అయ్యా. యాడ్ చేసి ఏమవుతాయా? దిస్ సైడ్ సమ్ ఈజ్ 0. సో ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ బై కే ఈజ్ 0. ఆన్సరే 0. ఎంతమందికి అర్థమైంది? దట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ లాజిక్. గాట్ ఇట్ హియర్? సో ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రావాలంటే మనకు గుర్తుండాల్సింది ఇందాక మనం రాసుకున్నామే. కెన్ యూ రిపీట్ దట్ స్టేట్మెంట్? కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ టీటా ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. హియర్ ఆల్ఫా ఈజ్ 120, 240, 360 అండ్ సో ఆన్. మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 120. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యు గాట్ ఇట్. Shall I move to the next? Hey, మామా మజాకా క్వశ్చన్ ఇది. అస్సలు చేస్తే నీ బుర్రలో మట్టి ఉంది. సైన్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ యాంగిల్ 0. ఐ హోప్ యు గాట్ ఇట్. వన్ మోర్, టాన్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ యాంగిల్. చెప్పాను కదా స్టేట్మెంట్, విత్ సిగ్మా. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యు గాట్ ఇట్. అది ఐఐటి అవని వాడి అబ్బా అవని ఏదైనా మనకి సంబంధం లేదు. కాన్సెప్ట్ ఈజ్ కాన్సెప్ట్. దీస్ ఆర్ ద టైటిల్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. అంతే, కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యు గాట్ ఇట్. Move to the next. ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాగా cos 18. నీ గజని cos 18 రా. రూట్ ఆఫ్ తీయ్యా. వరే ఆగండి. మీరు ఇలా చదవరు కానీ 1 minute టైం ఇస్తా లేదా 2 minutes టైం ఇస్తా. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతా, రీడ్ దాట్. అయ్యా ఆన్లైన్ మీరు కూడా ఫీల్ అవ్వండి, సేమ్ థింగ్. ఈ లోపల ఆవిడకి హాయ్ బాయ్ చెప్పమాకండి. నేను ఇప్పుడు అడుగుతా ఆఫ్లైన్, కొడతా చెప్పకపోతే. వీడు మరీ లాజికల్ క్యాండిడేట్ అయిండు. సార్ మీరు ట్రిగ్నామెట్రీలో చేస్తున్న ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆల్మోస్ట్ ప్రతి 3 క్వశ్చన్కి ఒక క్వశ్చన్ 0 వస్తుంది సార్. 12 క్వశ్చన్స్లో అన్ని 0లు పెడితే 5 అన్న తగులుతాయి కదా సార్ అంట. ఎందుకు సార్? టోటల్ 116 బీలు పెట్టేసి అయిపోద్ది. మరీ దారుణంగా ఉన్నారు. ఆన్సర్ ఏంటో ఇంతకీ 2 or 3? ఇదేంటో తెలుసా? లోపల నుంచి 2ని బయటికి లాగాడు. అర్థమైందా? సో ఆప్షన్ 2. యాక్చువల్లీ ఇదేంటో తెలుసా? 10 + 2√5/4. రూట్ లోపల 4 ఉంటుంది, బయట కాదు. సో అది ఇప్పుడు బయటకు వస్తే ఏమవుతుంది? 1/2. ఇక్కడ నుంచి ఎంత బయటికి తీస్తున్నాడో తెలుసా? 2 బయటికి లాగుతున్నాడు అంటే √2 వస్తుంది. √2/2 అని రాయలేక దాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు? 1/2√2 అని రాశాడు. అర్థమైందా? సరే, మీరు సింప్లిఫై చేసుకోండి. కానీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది చేయొచ్చు అనుకుంటా. దెన్ cos 4x రా. 4x కాదురా బాబు, అక్కడ కాస్ ఉంది. మన వాళ్ళ టైపింగ్లో ప్రాబ్లం అది. ఐ థింక్ యూ పీపుల్ కెన్ డూ ఇట్. ఫార్ములా ఏంటో తెలుసా? cos 4x is cos of 2 times of 2x. Can be written as 1 plus కాదు 2 cos square 2x minus 1. I hope all of you got it. అక్కడ నుంచి cos 2x తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టేస్తే వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. చేయగలుగుతారు కదా? నెక్స్ట్ ఇది మోడల్ ఇందాక ఎక్కడో చేసాం. ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా, ఆల్ఫా మైనస్ ఆఫ్ బీటా. టీటాస్లో ఉన్నాయి. ఇలాంటప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్కి హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. కొంచెం జాగ్రత్తగా పెట్టాలి, రాంగ్ ఆన్సర్లు వస్తాయి. ఏం పెడదామంటే గో విత్ π/2. కానీ π/2 పెడితే ఇన్ఫినిట్లో వచ్చే అవకాశం ఎక్కడైనా ఉందా? లేదు. కానీ మీ అదృష్టం ఏదో తెలుసా? 3 ఆప్షన్లు 0 అవుతాయి. సో కాబట్టి గో బై ఫార్ములా రా. ఎందుకు ఈ సోదంతా? 3 cos θ 4 cos θ ఫార్ములా. cos 3θ ఫార్ములా 4 cos క్యూబ్ θ. అయిపోయింది కదరా, కట్ అయిపోతే 3 కాబట్టి cot క్యూబ్ θ. గట్ ఇట్? cot అరే బై 3 sin θ మైనస్ 3 sin θ మైనస్ 4 sin క్యూబ్ θ.
కొన్ని డైరెక్ట్గా వస్తున్నప్పుడు అనవసరంగా లెందిగా చేయొద్దు. ఇది రాయండి, చాలా బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. వాడు ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా, ఇక్కడ 5 అని ఇచ్చి ఇది ఎంత అంటాడు. డోంట్ లుక్ ఇట్ యాజ్ ఏ, దే విల్ కీప్ ఏ సమ్ నెంబర్. త్వరగా డెరైవ్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ డెరివేషన్ లేదా ఫార్ములాగా. మనం ఇప్పుడు షార్ట్కట్తో దీని ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా చేస్తా, బట్ రిమెంబర్ ఫార్ములా. ఓకేనా? షార్ట్కట్ ఏం చేద్దామంటారా, గో విత్ ఏ యాజ్ 45 degrees, tan 140, tan 135 minus 1 by 1. A is how much? Minus 1. అర్థమైందా? ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమవుతుందో చూడండి. లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. Sin 135 second quadrant by sin 45. How much you will get? Cos of 45. Cos 45 కదా, అంటే 1/√2 by 1/√2 1 రావాలి. బై పుట్టింగ్ ఏ -1 వేర్ యు ఆర్ గెటింగ్ 1. ఇక్కడ ఇన్ఫినిట్ వస్తుంది కాదు, ఇవన్నీ కాదు. ఇక్కడ -1 by -2 అంటే 1/2 వస్తుంది. ఇక్కడ -1 by -2 గాట్ ఇట్ as 1. గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు ఆన్సర్. tan 3a by tan a is a, then sin 3a by sin a is 2a minus a minus 1. నోట్స్లో ఒక చోట రాయండి, పిక్చర్ షార్ట్ కట్ ఇది. వాడు 5 ఇచ్చిండు అనుకోరా, ఇప్పుడు నువ్వు సబ్స్టిట్యూషన్ వర్కదు, సబ్స్టిట్యూషన్ వోంట్ వర్కౌట్. అర్థమైందా? సో కాబట్టి రిమెంబర్ యాజ్ ఏ ఫార్ములా, ఏ దెన్ సైన్ వాల్యూ is sin 3a by sin a is 2a by a minus 1. రైట్. అరే ఐ థింక్ రూట్స్ అకాడమీ స్టూడెంట్స్ కొంతమంది అన్న లైవ్లో ఉండొచ్చు. కెన్ యూ ప్లీజ్ సే, ఒక పిల్లవాడు అడుగుతున్నాడు, ఈజ్ ఇట్ 1001 ఈజ్ యూస్ఫుల్ అని అడుగుతున్నారు. ప్లీజ్ రెస్పాండ్ మై డియర్. నీ ఫీలింగ్, ఒరిజినల్ ఫీలింగ్ చెప్పక్కడ. రైట్, చాట్లో ఒరిజినల్ ఫీలింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఇన్ వన్ సెంటెన్స్. దాని పంచాయతీ పెట్టదు. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఫెలో ఈజ్, ఐ థింక్ లుక్ ఎట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. అరే నాన్న, డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ ఏం చేయలేంగా, ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఎక్స్పాండ్ ఇట్. కెన్ ఎక్స్పాండ్ ఇట్? ఎలా చేయాలో తెలుసు కదా. tan a plus b, tan of a plus b, యూ విల్ గెట్ డైరెక్ట్ tan 3 θ ఫార్ములా వస్తుంది. tan 3 θ ఫార్ములా తెలుసు అసలు ఇంతకి ఎంతరా? tan 3x is 3 tan x minus tan cube x by 1 minus 3 tan square x ఇలా వస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని సింప్లిఫై చేయడం వస్తుందా? అది కూడా నేను చెప్పనా. tan x plus √3. కొంచెం లెందీగా ఉంటుంది, కంగారేం లేదు. 1 minus √3 tan x సింప్లిఫై చేసి వస్తుంది, కంగారేం లేదు. వాట్ ఎవర్ దిస్ ఫెలో ఈజ్ tan x 120 అంటే tan 120 90 plus 30 minus cot 30 and 1/√3. సో 1 minus tan x into 1 by ప్లస్ అవుతుంది. నేను సింప్లిఫై చేసుకో, ఈ ఫార్ములాలో వస్తుంది, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. రైట్, చేయగలుగుతారు కదా అది. నెక్స్ట్, వెరీ స్టాండర్డ్ బ్యూటిఫుల్ ఫార్ములా. నాట్ cos theta, cos 2 theta, cos 2 square theta, and so on. Cos 2 power n minus 1 theta is, can anyone of give me the formula is sin 2 power n theta by 2 power n into sin theta. Can you repeat after me? చాలా స్టాండర్డ్ ఫార్ములా, రాయండి జాగ్రత్తగా. pi by 2 power n plus 1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈక్వల్ టు 3 అనుకుందాం. అప్పుడు యాంగిల్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? pi by 9. యాంగిల్ విల్ బి pi by 9. అంటే n3 అంటే ఎక్కడ వరకు రాయాలో చెప్తారా? n3 అంటే ఇక్కడ 3 పెడితే 4 θ వరకు రాయాలి. ఒరే జ్ఞాని, క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారో తెలుసా? ఇప్పుడు n ఈజ్ వెన్ ఐ పుట్ n3, θ విల్ బికమ్ వాట్ అకార్డింగ్ టు దట్ ఫెలో? pi by 9. మై క్వశ్చన్ విల్ బికమ్ యాజ్, వెరీ టఫ్ క్వశ్చన్ ఇది. క్వశ్చన్ విల్ బికమ్ యాజ్ cos pi by 9, cos 2 pi by 9 till where n is 3 na, 2 minus 2 square. Cos 4 pi by 9 is dash అంటాడు. ఏం చేస్తావు ఏంటి? వదిలేస్తాం అంతే. కాబట్టి learn the logic. When you have such type of thing, answer is always plus 1 by 2 power n, లేదా డైరెక్ట్లీ plus 1 by 2 power n. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్కి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎంత రాబాయి?
ఆన్సర్ ఈస్ 1/8. ఎంతమందికి అర్థమైంది? సూపర్ లాజిక్. నెక్స్ట్ లాజిక్ ఈస్ థీటా ఈస్ π/2n -1 ఉందనుకో, ఆన్సర్ ఈజ్ -1/2n. ప్లస్ ఉంటే ప్లస్, మైనస్ ఉంటే మైనస్. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గాట్ ఇట్. అరే టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు అని చెప్పా, అస్సలు టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. ఐఎమ్ సీయింగ్ 2 people జస్ట్ వేస్టింగ్ దేర్ వాల్యుబుల్ టైం. నేను ఇందాకనే చెప్పా, లైఫ్లో ఎఫ్ తీసేస్తే, ఫోకస్ లేకపోతే నువ్వు ఒక జస్ట్ వేస్ట్ అనమాట, ఇంకంతే. టైం వేస్ట్ చేయొద్దు, మాకు టైం అస్సలు వేస్ట్ చేయొద్దు. సో ఇప్పుడు అరే ఎన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3నే పెట్టేశాం. అప్పుడు టీటా ఎంత అవుతుందో చెప్తారా? 8 మైనస్ అంటే π/7 అవుతుంది. ఎంత? 3. 2 క్యూబ్ అంటే 8 -1 అంటే అరే ఇది 2n కాదురా, 2n రా. మణికంట ఏవో చూసేసి కళ్ళు దొబ్బినీరా నీకు. అదేరా, అర్థమైంది లేరా, నువ్వు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది, కళ్ళు దొబ్బిని. ఇప్పుడు టీటా అన్నా n3 అనుకుంటే టీటా ఎంత అవుతుందిరా? π/7 కదా. క్వశ్చన్ చెప్పండి ఎలా ఉంటుందో. క్వశ్చన్ విల్ బి లైక్ దిస్ రా నాన్న. చెప్పండి, cos π/7, cos 2π/7, cos 4π/7. ఆన్సర్ ఈజ్ -1/8. ఎక్కిందా? మజా క్వశ్చన్ అది. Shall I move to the next? Shall I move? ఇంతగా ఆన్సర్ ఏంటయ్యా? ఆప్షన్ 1. బట్ దట్ ఇస్ అ ఫార్ములా. వీ లర్న్డ్ ఎ లాజిక్ హియర్. వండర్ఫుల్ పాయింట్స్ వీ లర్న్డ్ హియర్. నోట్స్లో రాసుకుంటే ఎగ్జామ్లో వస్తే అక్కడ వెళ్ళి చేస్తావు, లేదా బుద్ధ విగ్రహం లెక్క కూర్చొని ఉంటావు. ఎల్నా? Hey, not. Right on. Beautiful point. Not. Right on. Multiple submultiple angles and chala beautiful concept adi. Let us learn it very clearly and very carefully. రైట్. 4 ఫార్ములా చెప్తున్నా, జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. ఫార్ములా 1, sin θ sin of alpha minus θ sin of alpha plus θ is equal to 1/4 sin 3θ. గుర్తుంటుందా? cos θ cos of alpha minus θ cos of alpha plus θ is 1/4 cos 3θ. Divide both. Tan θ tan of alpha minus θ into tan of alpha plus θ is tan 3θ. ఎక్కిందా లేదా? Here alpha is, write down the list, 60, 120, 240 and 300. Can I repeat again? Here alpha is 60, 120, 240, 300. What we missed here? 180 and 360. ఎందుకు 180 మిస్ అయినా చెప్తారా? క్వశ్చన్ ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? కాబట్టి ఓన్లీ ఈ యాంగిల్స్కే వ్యాలిడ్ అవుతుంది. కెన్ యూ రిపీట్ ద యాంగిల్స్ ఆర్ 60, 120, 240, 300. This is one set, set 2. Right on the next one. The next one is tan theta plus, అబ్బా ఈ క్వశ్చన్ ఇందాక భలే మిస్ అయ్యాం. theta minus alpha plus
theta plus alpha is 3 tan 3 theta. వాడే ఇది మనకి ఇందాక తెలియకపోవడం వల్ల లెందీగా చేసాం ఒక క్వశ్చన్ని. 3 tan 3 theta. We'll go back and we'll do that question again. What is this question is? Same thing. Cot theta, cot of theta minus alpha, cot of theta plus alpha is again 3 cot 3 theta. Alphas are same angle. I hope all of you got this beautiful thing. Ekinda. Next last point is point number 3 ra. Sin square theta, sin square of alpha minus theta, sin square of alpha plus theta is always 3/2. Can you repeat again? Sin square theta, sin square alpha minus theta, sin square alpha plus theta is 3/2. Similarly, cos square theta, cos square alpha minus theta, cos square alpha plus theta is also 3/2. Who is alpha? Again the same angle. List, can you please repeat the alpha is 60, 120, 240. I hope all of you got it. Now ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ చేసి మనం బ్యాక్ వచ్చామని చెప్పాను కదా, ఇదే అలా లేదా? బుర్ర అప్లై చేయండి. ఉందా? ఉందిరా. దీన్ని ఏం చేయొచ్చో తెలుసా? దీన్ని tan of pi by 3 minus xలో రాయొచ్చు. ఎలానో చెప్పండి. యాడ్ మైనస్ పై బై 3 ప్లస్ పై బై 3, పై ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ పై బై 3. పై ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ట్యాన్లో థర్డ్ క్వాడ్రంట్ కదా, ట్యానే ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో యూ కెన్ రీరైట్ దిస్ ఫెలో. దట్ ఫెలో విల్ బికమ్ వాట్ ఫైనల్లీ? 3 tan 3x ఈక్వల్ టు 3. బా, డైరెక్ట్గా వచ్చేసింది కదరా. బట్ ఇందా మిస్ అయ్యాం ఈ లాజిక్ మనం. రీజన్, వీ డోంట్ నో దట్ ఫార్ములా. నాకు గుర్తులేదు కాబట్టి సడన్గా మనం ఏదో రెగ్యులర్ వేలో చేసేసాం. ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ అవుతుందిగా. ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ గాట్ ఇట్. నౌ మూవ్ టు అవర్ క్వశ్చన్. వీ డిడ్ సంథింగ్ సమ్వేర్. దిస్ క్వశ్చన్ 67. Look at this beautiful question. What he says the question is 8, 20, 60 minus 20, 60 plus 20. These three guys will give you 1 tan. Antega tan 3 theta. Tan 3 into 20 into tan 60. This is root 3. 3. Ekina. Abding outle. Wow. This is a beautiful formula. Write down 3/4 cos 3 theta. మస్తు క్వశ్చన్ రా. పీరియాడిసిటీలో అడుగుతాడు, మ్యాక్సిమం మినిమాలో అడుగుతాడు. దట్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటాడు. ఈజ్ నథింగ్ అట్ 3/4 ఆఫ్ కాస్ 3 theta. మ్యాక్సిమం అంటే 1 అంటే 3/4 అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇక్కడ సిమిలర్ వే సైన్కి కూడా వ్యాలిడ్ అవుతుందిరా. సైన్కి కూడా సేమ్. ఏం రాయాలి? ఇంకోటి సైన్ క్యూబ్ 120 ప్లస్ theta. అరే ఇది ఆల్ఫాలో వ్యాలిడ్ అవ్వదు ఫార్ములా. ఆల్ఫా అంటే ఇందా నేర్చుకున్నాం 60, 120. నో ఓన్లీ 120కి వ్యాలిడ్ అవుతుంది ఇది. సో చెప్పండి నెక్స్ట్. సైన్ క్యూబ్ 120 మైనస్ theta ఈజ్ అగైన్ 3/4 సైన్ 3 theta. గుర్తుంటుందారా నాన్న? నెక్స్ట్ బా, ఐపీ క్వశ్చన్ రా ఇది. మీరు చెప్పకపోతే మీరు ఐపీ మరి ఎట్లా పాస్ అయ్యారో తెలియదు. సార్ ఎప్పుడు గుర్తుంది సార్? మీరే చెప్పారు గజనీకి మొగుడని. ఆన్సర్ ఇస్ 3/4. 3/4. 3/4 3/2 నాకు తెలిసి 3/4 రా. వాడెవడో 3/2 అంటున్నాడు. ఏందిరా నాకు మళ్ళీ డౌట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు.
అయ్యా ఐపీ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్ రా, మీరంతా స్లిమ్ బుక్కర్లు. ఒక్క నిమిషం టైం ఇవ్వండి, వీళ్ళు ఎక్కడన్నా ఇచ్చారేమో. యాస్ ఇట్ ఈస్ 3/4. జనరల్గా రాంగ్ రాదు, బుర్రలో ఉంటుంది కదా. సో 3/4 నాట్ ఓన్లీ సైన్, ఈవెన్ ఫర్ కాస్. అర్థమైందా? ఏ కాస్ మామ ఇక్కడే ఉన్నాడు. ఆన్సర్ ఈజ్ 3/4. గుర్తుంటుందా? ఐపీ క్వశ్చన్ ఇది, అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్. ఏందిరా ఇది? ఫీల్ అవ్వద్దు కానీ చూడు, x0 y0 పెడితే వ్యాలిడ్ అయింది, x0 పెడితే 0 అయింది, y0 పెడితే 0 అయింది. కర్మగాలి 3 ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. ఏది ఆన్సర్ కాదు, అర్థమైందా? 1 కాదు. ఒరే మట్టి బుర్ర, అర్థమవుతుందా? x0 పెడితే 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, y0 x0. x0 పెట్టాం, 0 బై ఎనీథింగ్ ఇస్ 0/0 0నా? చిన్నప్పుడు అలా నేర్చుకున్నాం, అలా ఇప్పుడు కుదరదు. 0/1 + 0 మీన్స్ 0/1 ఈజ్ 0. సో క్వశ్చన్ వాల్యూ ఇస్ 0, ఆన్సర్ విల్ బి 0. సచ్చినట్టు ఆన్సర్ వైల్లో ఉండాలి అని నా ఫీల్. మరి ఏం చేద్దాం? 0 కూడా కాదనుకుంటే 2 ఉన్నాయిగా, ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూషన్ మార్చాలి. అర్థమైందా? గో విత్ 45 సంథింగ్ లైక్ దట్, యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్. బట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్కి ఏం చేయాలంటే, లెట్ మీ టీచ్ ఇట్ క్విక్లీ. యు నో కాంపోనెంటో డివిడెండో? నోట్ అని పెట్టి రాయండి, నోట్. Componendo dividendo is a by b equal to c by d implies a plus b by a minus b equal to c plus d by c minus. This is called componendo dividend of this fellow. IP question లాంటిది ఇది, కొంచెం లెంది. Do you know what is this fellow meaning is? 1 plus tan y by 2 by 1 minus tan y by 2. గుర్తుందా? tan of pi by 4 plus theta. Theta is how much? Y by 2. So that fellow will become what you know? 1 plus tan x by 2 by 1 minus tan x by 2 whole cube. Whole cube. అదేమో a plus b whole cube, ఇదేమో a minus b whole cube. A by b equal to c by d. Apply componendo dividendo. You will get what? Tan y by 2 and అటువైపు కూడా కట్ అయిపోయి సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత ఆ బండ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఎక్కిందా? ఆన్సర్ ఈజ్ sin 2y వస్తుంది. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్? సింప్లిఫై చేయాలి. ఏం సింప్లిఫై చేయాలి ఇప్పుడు? ఇది కాంపోనెంట్ డివిడెండ్ అప్లై చేసామనుకో, ఇది ప్లస్ ఇదంటే 2 వస్తుంది పైన, 2/, ఇది మైనస్ ఇదంటే 2 tan y అంటే 2 కట్ 1 tan y by 2. ఇక్కడ కూడా అంతే కదా, ఇది a plus b whole cube by a minus b whole cube. యాడ్ చేస్తే 2 times of a cube plus b cube. అర్థమవుతుందా? సింప్లిఫై చేసుకుంటే అది వస్తుంది. సో గుర్తుపెట్టుకో, ఇంకెందుకు 2y. చూస్తున్నారా ఎంసెట్ క్వశ్చన్లు ఎలా ఉన్నాయో? చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. బట్ టైం సేవ్ చేయగలగాలి. ఎప్పుడు కుదురుతుంది అది? ఓన్లీ షార్ట్ కట్లు తెలిస్తేనే, ఫార్ములాలు తెలిస్తేనే. అందుకే ఆ కేఎఫ్సి బాగా నలపండి. మీకు ఎందుకు? ఐ గివ్ ద బుక్లెట్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్. రౌండ్ల మీద రౌండ్లు, ఎంత బట్టి కొట్టగలుగుతా అంత బట్టి కొట్టేసాయి. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ π/8, 2π/8, 3π/8 అండ్ సో ఆన్. అయ్యా ఇక్కడ ఒకటి ఉందిరో, π/2, 4π/8, π/2 0 రా. అంటే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 plus cos π/8, 1 plus cos, సరే 2π/8 ఇలానే ఉంచు.
1 ప్లస్ కాస్ 3π/8. దీనికి ఏం షార్ట్ కట్లు ఇవేమి ఉండవు, జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలంతే. ఓకే, ఒక్క ఒలింపియాడ్ అప్పుడు ఒకటి ఏదో ఫార్ములా చెప్పా, ఫార్ములా బుర్రలోకి మ్యాచ్ అవ్వట్లే, గుర్తుకు రావట్లే. గుడ్ ఫార్ములా. దీనికి ఒలింపియాడ్లో ఒక డెరివేషన్ ఉంటుంది, జనరలైజ్డ్ డెరివేషన్. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ టు రీకలెక్ట్, బట్ ఓకే, ఇఫ్ ఐ గెట్ ఇట్ ఐ డిస్కస్ అట్లీస్ట్ టుమారో ఐట్స్. అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఉందని తెలియదు, లేదంటే ఈ ఫార్ములా డెఫినెట్లీ ఒకసారి నోట్బుక్ ఓపెన్ చేసి ఉండేవాను. ఓకే, నథింగ్ టు వరీ, వీ కెన్ డెరైవ్ ఇట్ నౌ, వీ కెన్ గెట్ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ థింగ్, బట్ లెందీ అవుతుంది కదా. సరే చూద్దాం. ఇంటూ ఇది ఎంతరా, ఇది π/2 కాబట్టి అది పోయింది. ఇంటూ 1 ఇంటూ దిస్ ఫెలో, జాగ్రత్తగా చూడు, 1 ప్లస్ కాస్ 5π/8 ఇంటూ 1 ప్లస్ కాస్ 6π/8 ఇంటూ 1 ప్లస్ కాస్ 7π/8. కంగారు పడకు, జాగ్రత్తగా విను. పెయిర్ వైజ్గా క్యాన్సిల్ అన్న అవ్వాలి, లేదా 1 ప్లస్ కాస్ టీటా 1 మైనస్ కాస్ టీటా అని రావాలి. ఇది π/8 కదా, దీనికి ఇదిగో పెయిర్ ఇక్కడ ఉంది, 1 ప్లస్ కాస్ ఆఫ్ π మైనస్ π/8 రాయొచ్చు. అంటే ఏంటో తెలుసారా, ఇది 1 మైనస్ కాస్ π/8 ఎక్కిందా. 1 ప్లస్ కాస్ π/8 ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ π/8 అంటే 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ π/8. సో పెయిర్ వస్తుంది, జాగ్రత్త. ఇది లాస్ట్, ఇది ద నెక్స్ట్, అది ద నెక్స్ట్. మొత్తం ఎంత అవుతుంది, సైన్ స్క్వేర్ π/8 ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ 2π/8 ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ 3π/8 ఇంటూ 1. ఎక్కిందా? అర్థం కాదురా మీకు? ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడు, ఈడెవడో తెలుసా, π/4, 1/√2 హోల్ స్క్వేర్. హౌ మచ్ యూ విల్ గెట్, 1/2 ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ π/8 ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ 3π/8. 2 వేస్లో చేయొచ్చు. π/8 అంటే మీనింగ్ ఎంతో తెలుసా, 180/8. π/4 అంటే 45 రా, π/8 అంటే 22.5. కానీ మీకు దాని వాల్యూ తెలియదుగా, సైన్ 22.5 తెలియదుగా. కాబట్టి ఏం చేయాలో జాగ్రత్తగా చెప్తున్నాను విను. ఇది π/8, π/2 మైనస్ π/8 చేస్తే ఎంత అవుతుందో తెలుసా, జాగ్రత్తగా చూడు. π/2 అంటే నేను 4π/8 మైనస్ π/8, నథింగ్ బట్ 3π/8 రా. ఒరే ఆనిముత్యాలు, సైన్ ఆఫ్ 3π/8 అంటే ఎంతో తెలుసా అమ్మా, కాస్ π/8. ఒక్కడి కూడా అర్థం కావట్లే. ఒరే π/2 మైనస్ టీటా ఆఫ్ సైన్ అంటే కాస్ రా, cos π/8. So that fellow is becoming now, look here, this fellow is becoming now 1/2 sin square π/8 into cos square π/8. కింద మీద 4తో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ అంటే ఏమవుతుంది, sin square 2π/8. How much? 1/8 into 1/2. Answer is 1/16. అయిపోయిందా? ఫార్ములా ఉంది, మస్తు షార్ట్ కట్ ఉంటుంది, రేపు ఒకసారి చెప్తా. డైరెక్ట్గా వస్తుంది ఆన్సర్ ఈ మోడల్కి. అంటే ఇది డెరైవ్ చేసాం, ఆన్సర్ కన్ఫ్యూజన్ అనమాట. 1/4 అంటే ఎప్పుడో చెప్పా, 1/4n ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ ఆర్ కాస్ స్క్వేర్ సంథింగ్ ఉంటుంది. అండ్ ఐఎమ్ టీచింగ్ ఇన్ చైనా బ్యాచ్, మీన్స్ 2014-13 ఆ టైంలో చెప్పా, మళ్ళీ గుర్తులే, మర్చిపోయా. ఒరే టీటా ఈజ్ ఇన్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ అన్నాడు. 1 యాంగిల్ చెప్పు థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో నీకు తెలిసి.
225 third quadrant. 225 third quadrant. Put there and get the answer. అర్థమైందా? sin 225 అంటే నువ్వు రాయటం వచ్చు కదా, sin of 180 plus 45. You will get it. ఇందా చేసాంగా ఇది. రూట్స్ అయితే తెలుసు కదా ఇది. సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ x² మైనస్ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఇంటూ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్. అర్థమైందా? బో 77 కూడా నోట్ అని పెట్టండి. వీ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఫార్ములా, ఐ విల్ గివ్ ఇట్ లేటర్. నాకు ఒకసారి గుర్తు చేయండి నాన్న, లేదా మన హింట్స్ ఇచ్చాం కదా, ఇప్పుడు మీకు సొల్యూషన్ బుక్లెట్ ఇచ్చాం కదా, సొల్యూషన్ బుక్లెట్లో మీకు వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇవన్నీ చిన్న షార్ట్ కట్లు ఉంటాయి, మనం బండగా చేయొద్దు. ఇప్పుడు ఐ కెన్ డెరైవ్ ఇట్ విల్ కిల్ టైం. దీనికి ఒక షార్ట్ కట్ ఉంటుంది. ఐ గేవ్ ఇన్ ద సొల్యూషన్స్ బుక్లెట్. అరే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ యాప్లో యూట్యూబ్లో వింటున్న వాళ్ళు, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఒక ఫైలు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ పెడతాము. ఓపెన్ ఇట్, దేర్ యూ విల్ గెట్ కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్. అక్కడ ఒక నోట్ అని పెట్టి మంచి షార్ట్ కట్ ఇచ్చుంటా. రిమెంబర్ దట్, రైట్? సేమ్గా దిస్ ఇస్ గుడ్ క్వశ్చన్. టేక్ ఇట్ అప్. నాట్ కనీసం 100 వరకు అన్నా రీచ్ అవ్వగలుగుతామా? వాట్స్ ద టైమ్? 9:14. ఆపనా మరి ఇక్కడ? చాలామంది అప్పుడే అయిపోయారు. ఆల్ రైట్, రిమెంబర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 1 కాదు, కాట్ టీటా. ఆన్సర్ ఈజ్ కాట్ టీటా. ఇది చాలా జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా. నోట్ అని పెట్టి రాయండి. నాట్ tan theta ప్లస్ నాట్ tan theta ప్లస్ టూ tan theta. అక్కడ ఉంది కదా ఆ స్టేట్మెంట్ రాయండి నాన్న. tan theta ప్లస్ 2 tan 2 theta ప్లస్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా రా, మస్తు వాడతాడు అడ్వాన్స్లో. 2n-1 tan 2n-1 theta ప్లస్ 2n cot 2n theta is always cot theta. Is always cot theta. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ మీరు పెట్టేసేయచ్చు. ఇది ఎంత ఉన్నా ఇక్కడ మీకు అది వ్యాలిడ్ అయిందా లేదో చూడండి. ఇక్కడ 2n theta అంటే ఇది 2/4 అయితే దాని నెక్స్ట్ ఇది 2/5 ఉండాలి, ఉంది. కాబట్టి ఆన్సర్ cot theta. I hope all of you got it.